कौशल बहुत पछताएगो, प्राण जाएगो सोता। राम नाम रटते रहो, राखी हृदय धीर। कोई दिन काम सुधारशे, कृपा सिंधु रघुवीर। राम नाम धारा शोधे, आपा बड़े वधे नहीं को। वळकरी राजा रावण वधियो, फलमा लंका खोयो। भजले राम नाम सुखदाम, भजले राम नाम सुखदाम। तेरा पूर्ण होवे सब काम, काशी जावे मथुरा जावे, जावे तीर्थ काशी जावे मथुरा जावे, जावे तीर्थ
પૃથ્વીના આરંભકાળથી રામ નામનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. તુલસીદાસ મહાત્માએ રામાયણની અંદર રામ કરતા નામનો મહિમા મોટો ગાયો છે. રામે તો આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા ને તારા. નળ કયો, નીલ કયો, હનુમાનજી મહારાજ કયો, પણ નામે પૃથ્વીના આરંભકાળથી જેણે જેણે નામ પકડ્યું, नाम न पकड़े पार पहुंचे ऐसा नाम का साजा करडी कमान सड़ी नाम की बाजे अनद बाजा संतो नाम शब्द नाम राजा. ये नाम नो प्रताप तो जो
જેણે જેણે નામને પકડો, નામના વિશ્વાસે, નામના સત્ર છાયા નીચે આવી ગયા, નામનો પ્રતાપ જીવો. કે જેણે જેણે નામ પકડ્યું બધાય ભવસાગર પાર ઉતર્યા. नाम ने पकड़े पार पहुंचे, ऐसा नाम का साजा करडी कमान सड़ी नाम की. बाजे अनद बाजा संतो नाम शब्द नाम राजा. तो राम नाम तो आखो जगत रटेरू से. कया राम नाम नो महिमा गवायस कि जे राम नाम संतो महापुरुषो ऋषि मुनियो अवतारो जेने भजी रहस. राम नाम सब रटे ठग ठाकुर और सोर. जे नाम थे ध्रुव ने प्रहलाद तेरा ही नाम से कही और. राम राम तो आखो जगत जपेश. पण जे नाम थे मुक्ति मळे, जे नाम थे रामनी प्रतीति थाय, रामनी ओळखाण थाय, जे नाम थे रामनी प्राप्ति थाय. एवड़ा ही नामनी वातो. बाकी तो आखो जगत सीताराम 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 रटी रह्यो छे. कोई राधे श्याम रटी रह्यो छे. पण कबीर साहेब महात्मा के गुरु विना ज्ञान राम राम बोले मिथ्या बात कहावे. कहे कबीरा गूंगे की समस्या गूंगो सो पावे. राम नाम तब जानो संतो, राम नाम तब जानो. तो गुरु विना ज्ञान राम राम बोले तो मिथ्या बात कहावे. गुरु विना गुरु पास राम नु ज्ञान आपणे लीधुं नथी. क्या सुधी आपणे राम 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 कर्या पड्યું, पण राम ने आपणे ओळखवीशुं. पण खरेखर जो सद्गुरु मळे एनुं ज्ञान प्राप्त थाय तो हाचा रामनी ओळखाण थाय, हाचा रामनी प्राप्ति थाय. बाकी तो मूलदास महात्मा भजन वाणी अंदर गाયું एम आखું जगत रेठा करे છે. जळ जळ नाम लीधे तृष्णा नहीं मटे, भोजन नामे भांगे नहीं भूख. राम रस पीता तृष्णा तरत टळे. एने विधे मुक्ति होय, सत्संग विना मन समझे नहीं, सुरता भले निगम पर जाए. जळना आपणे गमे એટલા नाम लेवी पण हाचું જળ આપણને प्राप्त न थाय तो आपणी तृष्णा मटती नथी. भोजनना गमे એટલા नाम लेवी पण ज्यां सुधी भोजन प्राप्त न थाय ત્યાં સુધી આપણે ભૂખ મટતી નથી. એમ ખાલી આપણે રામ રામ કર્યા કરશું પણ રામ ન મળે તો કબીર સાહેબ મહાત્મા કહે તો બધું મિથ્યા વાત છે. કહે કબીરા ગૂંગે की समस्या गूंगो सो पावे. संतो राम नाम तब जाणो, संतो राम नाम तब जाणो. ये खरेखर राम નું નામ ક્યારે જાણ્યું? ये खरेखर राम नु नाम ए छे के राम नु नाम आत्म स्वरूप नी प्रतीति करावे, आत्म स्वरूप नी ओळखाण करावे. ये राम नु नाम छे. आत्मा हिज राम, आत्मा हिज कृष्ण, आत्मा हिज पोते शिव. खाली एक भजन ना महात्मा के अमने आपणे वेदनी धारा कहे छे आत्मा हिज परमात्मा. वेद कहશે આપણી શ્રુતિની ધારા પણ કહેશે આત્મ પરમાત્મામાં જે કો ભેદ કરે અધોગતિ હોય તેની શ્રુતિ કહતે સોઈ. કે આત્મા અને પરમાત્માની જો અંદર કોઈ ભેદ કરે તો એની અધોગતિ થાય છે. એને કોઈ દી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તો ભજનના મહાત્મા એ જ લક્ષ્ય બતાવે. તારા ઘટમાં પિયુજી બિરાજ અંતર પડજોને ખોલી હૃદયની અંદર વસ્તુ છે અનમોલી. કે ખરેખર आत्मा से इस परमात्मा से परमात्मा केवा स्वरूपे आत्म स्वरूपे हर घट ની અંદર બિરાજમાન છે. અને આત્માની ઓળખાણ કરાવે એ સાચો રામનું નામ છે. રામ નામ તબ જાણો, સંતો રામ નામ તબ જાણો. ક્યારે કે આત્મ તત્વ બિસાણો, સંતો રામ નામ તબ જાણો. કે આત્મા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવનાર જે નામ છે સાચું રામનું નામ છે. आया ज बधाए संतो महापुरुषो लक्ष्य बतावे. मीराबाई, नरसिंह मेहता एक एक जे संतो भक्तो थया भक्ति योग ની અંદર જેને સફળતા મળી, જેને સાધના કરી, મહાપુરુષોના લક્ષ્ય તરફ જવો. જ્યાં લગી આત્મ તત્વ સીનો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. મનુષ્ય દેહ તારો લઈ ગયો.
બાવટાની વૃષ્ટો રોટી નરસિંહ મહેતા કે પ્રપંચ છે સૌ પેટ ભરવાના, જ્યાં લગે આત્મ પરિભ્રમ નો જોયો ભણે નરસિંહો તત્વ દર્શન વિના, રત્ન ચિંતામણી અવતાર ખોયો. જ્યાં લગી આત્મ તત્વશીલો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી. જ્યાં લગી આત્મ લક્ષ્ય બતાવનાર કોઈ સદગુરુ ન મળે ત્યાં સુધી ગમે એટલી સાધના કરવામાં આવે, પણ આત્મા વગરની બધી સાધના છે. તમે લગ્નની અંદર જાઓ ગીત ગાઓ, પણ વરાજો કોણ છે ખબર ન હોય તો એમ રામના નામ તો તમે ઘણા લો છો, ભગવાનના નામ ઘણા લો છો, પણ ભગવાન કોને કહેવા ગુરુ પાસેથી પેલા જાણવાનું છે. અને ગુરુ મળે તો જ મનનું સમાધાન થાય. તો એક સ્વરૂપે લક્ષ્ય બતાવી દે. એ પૃથ્વીના આ છેડાથી ઓલા છેડા સુધી રામ કયો તો ભલે, કૃષ્ણ કયો તો ભલે, ખુદા કયો તો ભલે, માતાજી કયો તો ભલે, જે કાંઈ ભગવાનના નામ આવડે ને બધા તારા ઘટમાં બિરાજે. બહુ નામે હશે બંગલામાં એને તો ઓળખી જજે, મમદને મી અવસર મળ્યા આનંદ પ્રગટ્યો આજે. બંગલો ખૂબ બન્યોમાં એ સોહમ સિતાર બાજે, સોહમ સિતાર બાજે થી ગગન મંડળ સો ગાજે. બંગલો ખૂબ બન્યો માહી સોહમ સિતાર બાજે. કે બધા દેવો તારા ઘટની અંદર બિરાજમાન છે, પણ આવું લક્ષ્ય બતાવનાર કોઈ સદગુરુ મળે તો લક્ષ્ય સફળ થાય. માટે ભજેલે તો રામ નામ સુખધામ. ખાલી સીતારામ 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 નહીં તો આખું જગત રટી રહ્યું છે. વેપારી લોકો સવારના પોરની અંદર બિઝનેસ ચાલુ કરે, પેઢી ખોલે તો એ સીતારામ સીતારામ કરે છે. સોર લોકો ચોરી કરવા જાય તો એ સીતારામ સીતારામ કરે છે. લૂંટારાઓ લૂંટવા જાય તો એ સીતારામ સીતારામ. જે ભગવાનને માનતા હોય એની યાદી કરે, એની માનતાઓ કરે. પણ જે નામથી ધ્રુવ અને પ્રહલાદ પીરા એ નામ શીખ્યું. જે દી રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ નહોતો તે દી ધ્રુવ થઈ ગયા, પ્રહલાદ થઈ ગયા. એટલે એ કયા રામને ભજન ભવસાગર પાર ઉતર્યા. એ રામનો મહિમા છે. ભજલે રામ નામ સુખધામ, તેરા પૂર્ણ હોય સુખ કામ. ભજલે તો રામ નામ સુખધામ, રામનું નામ એ સુખનું ધામ છે. જેવી રીતે સૂર્ય છે પ્રકાશનું ધામ છે, રામનું નામ છે સુખનું ધામ છે. જ્યાં સુધી આપણને રામનું નામ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આપણે સુખ ગોતવા જઈએ. અને કદાચ ગમે આખું જગત સુખ પાછળ દોડે છે, એ ગમે ના જાય પણ સુખ પાછળ જ બધા દોડે. ડુંગરામાં જાય તો સુખ પાછળ દોડે છે, તીર્થોમાં જાય તો સુખ પાછળ દોડે, નદીમાં નાવા જાય તો સુખ પાછળ દોડે છે, બગીચામાં જાય તો સુખ પાછળ દોડે છે, હોટલોમાં જમવા જાય તો સુખ પાછળ દોડે છે. પણ કોઈ જગ્યાએથી સુખ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ રામનું નામ છે સુખનું દાતા. એ સુખનું ધામ છે. જો રામ નામનું ભજન કરતા આવડી ગયું, જેને આ કમાણી કરતા આવડી ગઈ, એને પછી કોઈ દી સુખ ગોતવા જવું પડતું. સૂર્ય ઉગે પછી કોઈ દી પ્રકાશ ગોતવા જવું પડે, પણ પ્રકાશ ત્યાં સુધી ગોતવો પડે જ્યાં સુધી સૂર્ય ન ઉગે, ક્યાં સુધી પ્રકાશ ગોતવો પડે. એમ જ્યાં સુધી રામ નામનું ભજન આપણે ન કરીએ, ઓળખાવનાર કોઈ સદગુરુ ન મળે, ક્યાં સુધી આપણે સુખને ગોતવું પડે. પણ રામનું નામ એ જ પોતે સુખદાતા છે. તારા સબ દુખડા મટી જાવે, કર્યા કરમ બળી જાવે, રામ સમર તારે કોઈ ફિકર નહીં. હજી ભજીને તારે કોઈ ફિકર નહીં. રામનું નામ બધા દુઃખોમાંથી મુક્ત કરનાર છે. પણ દુઃખ ક્યાં સુધી મનુષ્યને છે? સુખની ખબર નથી ક્યાં સુધી દુઃખ છે. સુખની ખબર નથી ક્યાં સુધી મનુષ્યને દુઃખ છે. અંધારું ક્યાં સુધી છે? સૂર્ય નથી ક્યાં સુધી? સૂર્ય ઉગે એટલે અંધારું વયું જાય. એમ દુઃખ ક્યાં સુધી છે કે આપણને સુખની ખબર નથી. જો સુખની ખબર પડે તો દુઃખ જેવું કઈ છે જ નહીં. અને ભાઈ આ સમયની અંદર કુદરતે સુખના ખટારા ઠલવી દીધા. સારી સારી ગાડીઓમાં ફરવા, સારા બંગલામાં રહેવું, સારું ખાવું પીવું, મોજ મજા આનંદ કરવો. જે સુખ ભગવાનને નહોતું એ સુખ વર્તમાનની અંદર અત્યારે આપણને પ્રાપ્ત થયું.
પણ સદાય મનુષ્ય દુઃખી, ખરેખર દુઃખી નથી અને સુખ ભોગવતા આવડતું નથી. સુખ ભોગવતા આવડતું નથી. ફોર વ્હીલ ગાડી આપી હોય તો ફોર વ્હીલ ગાડીનો ભોગ ભોગવતા આવડતો નથી, મકાનનો ભોગ ભોગવતા આવડતું નથી. જે કાંઈ વસ્તુ આપી એનું સુખ ભોગવવા આપણને આવડતું નથી એટલે દુઃખ છે. કે જે વસ્તુ એનાથી મનુષ્ય સુખી છે, જે વસ્તુ છે એનું સુખ નથી એનો દુઃખ છે. શેનો માણસને દુઃખ છે? શેનો દુઃખ છે? બાકી બંગલો હોય તો સુખ નથી, હોના નીંડોળો હોય તો સુખ નથી, જે વસ્તુ નથી ને એનું દુઃખ છે. પણ મનના ભિખારી વેડા મળતા નથી. ગમે એટલું ધન પ્રાપ્ત થાય, ગમે એટલી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય, પણ જ્યાં સુધી રામની પ્રાપ્તિ ન થાય, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ ન થાય, ક્યાં સુધી આ મનના ભિખારા વેડા માટે એમ નથી. માટે ભજી લે તો રામ નામ શુભ ધામ તેરા પૂરણ હોય સબ કામ. ઈશ્વરનું ભજન છે એ જ મનની તૃપ્તિ છે. મનની તૃપ્તિ છે. મનને તૃપ્ત કરવું હોય તો ઈશ્વરનું ભજન છે, રામ નામનું ભજન છે. શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી જો રામનું ભજન કરવું તો જ આ મનની તૃપ્તિ થાય એમ છે. બાકી કોઈ પદાર્થ મનને તૃપ્તિ કરી શકે એમ નથી ને નથી. જેમ જેમ મનુષ્યને પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય એમ જીવાત્મા દુઃખી થતો જાય, તેમ ઈચ્છાઓ વધતી જાય. લાખ રૂપિયા ભેગા કરે કેમ થાય 2 લાખ રૂપિયા થાય, 2 લાખ ભેગા કરે કેમ થાય 20 લાખ ભેગા થાય, 20 લાખ ભેગા કરે કે 50 લાખ કરોડ, 2 કરોડ, 5 કરોડ, અબજો ખરોમાં વાત થઈ જાય. દેશનો પહેલા નંબરનો શ્રીમદ બને તો એને એમ થાય વિશ્વનો પહેલો નંબર હું શ્રીમદ બની જાઉં. અને પહેલા નંબરે ચડી ગયા એની ચિંતા છે કે આપણીથી મોર કોઈ ન થવું પડે એટલે રાત દિવસ દોડે. કે બહુ ભેગું કર્યું નિરાશ થઈ જાય. તો નિરાશ તો જેણે ઈશ્વરનું ભજન કર્યું ને એને નિરાશ થઈ. जो सुख मिलता है राम भजन में वो सुख नाही अमीरे में मेरो मन लाग्यो फकीरे में. जे सुख राम भजन ની અંદર ને રામ સે સુખ આપી રહ્યો છે એવું જગત ની અંદર કોઈ પદાર્થો મનુષ્યને સુખ નથી આપતા. वो सुख नाही अमीरे में मेरो मन लाग्यो फकीरे में. રામ નામના અંદર જે સુખ છે અમીર માણસ ગમે એટલો ધનવાન હોય, રામનું નામ જે સુખ આપે છે પૈસા સુખ આપી શકતા નથી. અને હાસો સુખ તો સંતો મહાપુરુષો માણ્યો જે ફકીર બન્યા એને સાચો આનંદ માણ્યો. બાકી કબીર સાહેબ મહાત્મા કે શબ્દ નિર્ધના ધનવંતા નહીં કોઈ ધનવંતા સોનર જાણીએ. રામ નામ ધન શું હોય કે ધનવાન મનુષ્ય છે જેની પાસે રામ નામનું ધન હોય, જેને કમાણી કરી. पायो जीवने राम रतन धन पायो, खरसता कोई दी खूटे नहीं, सूरज ने कोई दी लूटे नहीं. दिंधिक अधिक सिवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जेने आ धन ની પ્રાપ્તિ કરી. અને આ ધન એવો છે કે આ ધન જેમ આપણે કમાવીએ જેમ ધન આપણને પ્રાપ્ત થાય તો આપણને સુખ આપે. રામ નામનું ધન એવું છે આ લોકની અંદર સુખ આપે પણ પરલોકમાં જઈને નહીં સુખ આપે. ક્યાં આપે? અહીંયા તો સુખ આપે. અને કદાચ સોનું ધન તમે ભેગું કરો તો અહીંયા પૂર્ણ સુખ આવતું નથી. ભજી લે તો રામ નામ સુખ ધામ તેરા પૂરણ હોય સબ કામ. ભજી લે તો રામ નામ સુખ ધામ. કાશી જાવે મથુરા જાવે, જાવે તીર્થોમાં હિમાલય જઈ તપસ્યા માંડે તોય ન પાવે વિશ્રામ. ભજી લે તો રામ નામ સુખ ધામ. કદાચ મનની વિશ્રાંતિ મેળવવા માટે આપણે ગમે જગ્યાએ પરિભ્રમણ કરવી, કાશી જાવી, મથુરા જાવી તીર્થ તમામ, હિમાલય જઈ તપસ્યા પાવે નહીં વિશ્રામ. ભજી લે તો રામ નામ સુખધામ. બધા તીર્થોની અંદર પરિભ્રમણ કરવી પણ છતાંય મનને કોઈ જગ્યાએ વિશ્રાંતિ નથી ને નથી. અને એમ જ મુંબઈના વાણિયા બિચારા પાલીતાણા વિશ્રાંતિ લેવાય પાલીતાણા આવે, પાલીતાણા વાળા ગંગાજી વયા જાય.
ગંગાજી વાળા હિમાલય ઉયા જાય, હિમાલય વાળા દ્વારિકા ઉયા જાય. એમ જ છે વિશ્રાંતિ છે કે આપણને તેમ તો ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર રહેતા હશે, આને કેવો આનંદ હશે. ગંગા કાંઠે રહેતા હશે અને કેવો આનંદ હશે. અહીંથી લોકો નાવા જાય, પવિત્ર થવા માટે જાય, પણ ગંગા કાંઠે તેમ જાવ કે એના કપડા હાસવાળા બેહરવા પડે. તો ગમે ના જાઓ, મનને વિશ્રાંતિ નથી. વિશ્રાંતિનું સ્થાન હોય તો ગુરુનું શરણ છે. ગુરુ સેવા વિના નહીં સુખ, ત્રણ કાળ માહી, ભલે પંડિત થઈને પૂંજાય જગતની માહી, તોય પૂરણ સુખનું ધામ નહીં પુમાય. માટે તો સેવી લે સદગુરુ શામ, ગુરુ સેવામાં સર્વ સેવા છે, સર્વ સાધનનું સાધન એ, સર્વદેવ સમાય તેમાં ગુરુ તત્વ મહાન છે. કે કાશી જાવે, મથુરા જાવે તીર્થ તમામ, બધી જગ્યાએ પરિભ્રમણ કરે, પણ છતાંય કોઈ જગ્યાએ વિશ્રાંતિ નથી. તુંબડિયા સબ તીર્થ કરાઈ, ગંગા નાય ગોમતી નાય, નિત ઉઠી મંદિર में जाए तोय न पावे विश्राम. તુંબડિયા સબ તીર્થ કરાઈ, નિત ઉઠ મંદિર में गई તોય ન વેલી કડવાડ. તુંબડિયા સબ તીર્થ કરાઈ, ગમે ના કદાચ પરિભ્રમણ કરે, છતાંય કોઈ જગ્યાએ જીવાત્માને સુખ નથી. માટે जटा रखावे, भस्म लगावे, जंगल किया मुकाम, सदगुरु संत की संगत न कीधी. मिले ना आत्म राम, भजेले तो राम नाम सुख धाम. कदाच बधाय तीर्थोनी अंदर परिभ्रमण करे, मोटी जटाओ रखावे, जटा रखावे, भस्म लगावे. कई बहु मोटी जटा रखवाथी कई मननी शांति थाय, विश्रांति मळे एवुं नथी. બહુ મોટી જટા રખાય તો વિશેષ લાભ, મોક્ષ મળે. દાઢી રખાવાથી સિંહ ને દાઢી હોય તેને પેલા ન મળી જાય. કેસ વાળી બહુ સારી હોય. તો બહુ મોટા તમે જટા રખાવત, માથામાં ખંજોળ આવે, સરખા હાબુથી ના નહીં તો ટોલા પડે, એમાંથી મોક્ષ થાય. ટોલા પડે તેમાં કઈ સિંહ પાકે? સંતોએ આ બધા ઠપકા દીધા, નરસિંહ મહેતાએ જીવન બાપાએ. આ બધા પ્રપંચો છે સૌ પેટ ભરવાના, જ્યાં લગી આત્મ પરિભ્રમ ન જાણ્યો. જટા રખાવે, ભસ્મ લગાવે, જોગી બનીને જટા વધારે અંગે લગાવે, બભૂતા દમડી કારણ દેહ ચલાવે, જોગી ને એવો ચંદુતા. જોગી બનીને મોટા જટા વધારે અંગે લગાવે, બભૂતા. તો ભક્તિ છે આડંબરોની નથી, ભક્તિ છે પ્રપંચોની નથી, ભક્તિ છે ભગવાનને મળવાની છે. ભક્તિ કરો તો એવી રીતે કરજો કે રાખજો ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ. ગંગા સતી એમ બોલ્યા, કરજો વચન વાળાનો સંગ લોયન લાખાને કહેશે કે ભક્તિ વિના ભગવાનનો રીજે ભલે કોટી કરે ઉપાય. ગંગા સતી એમ બોલે, જેની નયનોમાં વર્ચા આચાનો, એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી હોય, ભગવાનનો રાજીપો જોતો હોય, તો એની માટે ભક્તિ છે. તુલસીદાસ મહાત્માએ રામાયણની અંદર લખ્યું કે જેવી રીતે નાનું બાળક હોય અને એની માતા વાલી લાગે, માછલીને પાણી વાલો લાગે, એમ રામને ભક્તિ વાલી છે. રામ કોઈ પદાર્થોથી રીસતા નથી. રામને કદાચ સપન ભાતના તમે ભોજન જમાડો તો રીસતા નથી. ગમે તમે સોનો દો, રૂપો દો, હીરા દો, માણેક દો, તો ભગવાનને રીઝવવા હોય તો એની ભક્તિ છે. જેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈને ગુરુ શરણમાંથી થઈશ. તો સબરીબાઈના બોરમાં ભગવાન નો રીચી ગયા, ક્યાં સપન બોગરી ધરાવવા પડ્યા. પણ ભક્તિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય કે ગુરુના શરણમાંથી. ભક્તિ વિના ભગવાનનો રીજે ભલે કોટી કરે ઉપાય. ગંગા સતી એમ બોલા, ભક્તિ વિના આપદા નો જાય,
ભક્તિ વિના જીવપણું ન જાય. એ ભગવાનને રીઝવવા હોય, એની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એની માટે ભક્તિ. ગંગા સતે એમ બોલ્યા કે ભક્તિ વિના જીવપણું ન જાય. સાચી ભક્તિ જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થાય તે જીવપણું આપણામાં મટી જાય તે સમજવું ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. પણ જીવપણું ક્યાં સુધી છે કે જ્યાં સુધી સંકલ્પ વિકલ્પના જાળા છે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. જ્યાં લગી કલ્પના ત્યાં લગી જીવ છે સંશય છૂટે તો શિવ કહાવે દે ધ્યાતા વિના ધ્યાન જો પ્રગટે તો સોહમ પદમાં જઈને સમાવે શબ્દની પાર મારા સદગુરુ રૂપ છે સર્વસક્ષુ હોય અને નહીં સોચે જો પણ એ પદ કોઈને જડે નહીં અનુભવવું હોય તે આપ પૂછે. તો જ્યાં લગી મનની અંદર સંકલ્પ વિકલ્પના જાળા છે ક્યાં લગી જીવ છે. પણ સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા ખરેખર હું પોતે જીવ નથી, મારું સ્વરૂપ શિવ સ્વરૂપ છે. પણ શિવ સ્વરૂપનું જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય કે જીવ પણ મટે કોઈ એવા સદગુરુ મળે. સાચું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત કરાવે, આપણા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવે તો જીવ પણ મટે એમ છે. મોટી જટા રખાવે, ભસ્મ લગાવે, જંગલ કિયા મુકામ, કદાચ મોટી મોટી જટાઓ રખાવે, બહુ કદાચ ભસ્મ લગાડે. તો ભસ્મ લગાડવાથી જો ભગવાનનો રાજીપો થતો ન મળી જાય. પણ ભસ્મ તો સાધુ લોકો એ માટે લગાડે કે ઠંડી ન લાગે ને એ માટે. ઠંડી કહીને બાપુ હોય એને ઠંડી તૂટી વળી જવું પડે. હિમાલયમાંથી ઉતરી ઠંડી, હાથમાં લીધા જોડા, ગલીએ ગલીએ ગોતે ક્યાં મારા સાધુડા હતા. તો સાધુ લોકો એ માટે ભભૂતિ લગાડે. પણ ખરેખર જો ભગવાનને ઓળખીને લગાડતા તે ભભૂતિ નહીં, વિભૂતિ છે. જટા રખાવે, ભસ્મ લગાવે, જંગલ કિયા મુકામ. સદગુરુ સંત કે સંગત ન કીધી, મિલે ના આત્મ રામ, ભજી તો રામ નામ સુખધામ. આ બધા પ્રપંચો એક બાજુ મૂકી કરવા જેવો તો સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ છે. જંગલની અંદર કદાચ આપણે વ્યા જાય, ખરેખર સંતો મહાપુરુષો જગતની અંદર જે ભાગ્યા નથી જાગ્યા છે. જગતને મૂકીને જે ભાગ્યા તો બધા કાયર. સન્મુખ લડેશો સત કહાવે, ગમ પંથ નિર્ધારે, કાયર પડેશો બસત નહીં. કાળના મુકે સારે સંતો મહાપુરુષો સંસારની અંદર રહે અને ભક્તિ કરીશ. સન્મુખ લડેશો સંત કહાવે. નરસિંહ મહેતા ઘર મૂકીને વયા નહોતા ગયા, મીરાબાઈ ઘર મૂકીને વયા નહોતા ગયા, જે જે સંતો થઈ ગયા એ સદદેવદાસ જે કાંઈ મહાપુરુષો થઈ ગયા ઘર મૂકીને કાંઈ જંગલમાં વયા નહોતા ગયા. પણ સંસારની અંદર રહે અને જગતના મધ્ય જગતની અંદર સંતો મહાપુરુષો પડકાર પઈ ગયા છે. સંસારથી ભાગવાની જરૂર નથી, સંસારમાં જાગવાની જરૂર છે. જાગ્યા તો જગમાં જીત્યા, પ્રમે યુગત નિહાળે, સંતો નિર્ગુણ કી ગતિ ન્યારી. જગતની અંદર જે જાગી ગયા એને તો પ્રેમે युगत निहाळे, संतो निर्गुण की गति न्यारी. समस्या है सदगुरु की ऐसी, समझे तो शुभकारी, संतो निर्गुण की गति न्यारी. जटा रखावे, भस्म लगावे, जंगल किया मुकाम. सदगुरु संत की संगत न कीधी, मिले ना आत्म राम. जगत के अंदर संतो महापुरुषों नो समागम करवानो तो संतो महापुरुषों नो समागम करवाथी आत्म स्वरूप ની પ્રાપ્તિ થાય ને સદગુરુ કહેવાય. આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી દે. તો આત્મ સ્વરૂપને ઓળખવા માટે જંગલ જવાની જરૂર નથી, હિમાલય જવાની જરૂર નથી, કોઈ તપ કરવાની જરૂર નથી, કોઈ શાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર નથી, ઊંધા માથે લટકવાની જરૂર નથી, કોઈ અષ્ટાંગ યોગ જે કાંઈ યોગ કરવામાં આવે કોઈ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. બસ કરવાનો સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કરવાનો છે.
અને જ્યાં સુધી સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ ન કર્યું, ક્યાં સુધી જો આપણે આત્માને ગોતવા જાવીએ તો નહીં મળે, નહીં મળે, નહીં મળે. જેને આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ એના ગુરુના શરણમાંથી થઈશ. સર્વમાં શુભકારી આત્મા સદગુરુદેવ ઓળખાય. ઈશ્વર ગુરુદેવ પ્રતાપે દાસ લાભે શુભકારી. કોણ કરે શુભકારી? સદગુરુઓને. કોણ કરે શુભકારી? સર્વની અંદર શુભકારી આત્મ બધાયથી સારામાં સારું ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય હોય તો આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરવી બધાયથી સારામાં સારું કાર્ય. સારું ધન કમાવું સારું કાર્ય નથી. મોટા બંગલા બનાવે સારું કાર્ય નથી. મનુષ્ય અવતાર મળે. મનુષ્ય અવતારની અંદર બધાયથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય હોય તો પરમાત્માનું ભજન કરે, એની ઓળખાણ કરવી બધાયથી શુભમાં શુભ ઉત્તમમાં ઉત્તમ એ કાર્ય છે. પણ આમાં જો કમાણી ન કરી, આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ ન થઈ, ઈશ્વરની ઓળખાણ ન થઈ, આમાં ન કમાણી કરી તો બીજા લક્ષ રાશિના દેવો ગણાશે. એ દેહની અંદર આ ઓળખાણ થતી નથી. ને સંતો મહાપુરુષો પડકાર કરીને કહેશ તો મેળો મોંઘો અવતાર ભજન કરી લો મારા ભાઈલા, એક પળ વ્યથે ન જાય એમ સંતો કરે છે પુકાર કે મનુષ્ય અવતાર મોંઘો મળ્યો છે, અંદર ઈશ્વરનું ભજન કરી લો. એક પળ પણ વ્યથે ન જાય સંતો કરે છે પુકાર. સંતો મહાપુરુષો પડકાર કરીને કહેશે જગતની અંદર આ કમાણી કરો ને આ કમાણી જો આ દેહની અંદર ન થઈ તો લક્ષ રાશિની ખાણની અંદર આ રામ નામની આ ભજનની કમાણી થતી નથી. સદગુરુ સંતે સંગત ન કીધી. મિલે ને આત્મ રામ. આત્માને ઓળખવા માટે, આત્મા રામને ઓળખવા માટે અને એને પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ બધું જગત દોડે છે. પણ બહાર રખડવાથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ નથી. કોઈ એવા સદગુરુ મળે જો આપણા દેહની અંદર કરાવે તો તમારા દેહની અંદર અખંડ રામ બિરાજમાન છે. સતરદાસ મહાત્મા કે કર બંધ ગ્યાર દ્રષ્ટિ અંતર તપાસ તારો, જાગીને જો જણાશે સાસો છે સિતાર દિલમાં, જીવનના સુર સાલે સાલે છે એક તાર દિલમાં. કર બંધ બાર દ્રષ્ટિ તારી છે, દ્રષ્ટિ બાર ફરે છે અંદર તો અંતર્મુખ કરીને તારા હૃદયની અંદર તપાસ કરી જો. કર બંધ બાર દ્રષ્ટિ અંતર તપાસ તારો, ઝાંખીને જો જણાશે સાસો છે સિતાર દિલમાં. ઝાંખીને તો અનુભવ કરીને તારા દિલની અંદર જો તો સિતાર સ્વરૂપે તારા પ્રાણની અંદર ગાજી રહેશે. સોહમ સિતાર બાજે ગગન મંડળ સૌ ગાજે, બંગલો ખૂબ બનો માહે સોહમ સિતાર બાજે કે અખંડની શબ્દ ધ્વનિ થઈ રહી છે. શબ્દ સ્વરૂપે રણુકાર સ્વરૂપે હરઘટની અંદર પોતે ગાજી રહેશે. સદગુરુ સંત કે સંગત ને કીધી. મિલે ના આત્મ રામ. ભજી લે તો રામ નામ શુભ ધામ. રામને મળવું હોય તો બધા ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય હોય તો સંતો મહાપુરુષોનો હથવારો છે. અને સદગુરુ સંત સહિત આત્મની ઓળખાણ કરાવે છે. સદગુરુ તો એને કહે આત્મ સ્વરૂપ ઓળખાવે. વેશ ન કાઢ્યો, ભેખ ન કાઢ્યો, મન સદાય હોય શુદ્ધ ભલે રહે સંસારે, ગુણ લક્ષણા સારો. સદગુરુ તો એને કહીએ આત્મ સ્વરૂપ ઓળખાવે. સદગુરુ એને કહેવાય કે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી દે, એનું નામ સદગુરુ કહેવાય. સદગુરુ સંત કે સંગત ન કીધે. મિલે ના આત્મ રામ. ભજી લે તો રામ નામ સુખધામ. બાકી એ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ દેહને દમન કરવાની જરૂર નથી. કોઈ આસન સાધે, ભોજન સાધે, સાધે પ્રાણાયામ, નિજ ઘટ में ब्रह्म न साधे, कियो न जतन से काम, भजी ले तो राम नाम सुख धाम. कोई आसनो साधे, कोई भोजनो साधे. ये आज तो हमारे सोमवार से हमारे तो फराळ करવો જોઈએ, एकादशी से हमारे तो फराळ करવો જોઈએ, हमारे जमाय नहीं. ठीक से हृदय ने शुद्ध भावनासन करવું જોઈએ. પણ એ વસ્તુ કરવા છતાંય તે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ ન થાય ને મળવાનો ભાવ ન થાય તો જમી લેવું સારું કે નહીં? જમી લેવું સારું. ભૂખ્યા લાંગણ કે
તો એ બધું શા માટે છે? ઈશ્વરની અંદર ભાવ જગાડવા માટે છે. કોઈ આસનો સાધે, કોઈ ભોજન સાધે, સાધે પ્રાણાયામ નિજ ઘટ में બ્રહ્મ સાધે. પણ કરવા જેવું હતું એ બાકી રહી ગયું. કરવા જેવું હું હતું તારા ઘટની અંદર જ ભગવાન પોતે બિરાજમાન છે. નિજ ઘટ में બ્રહ્મ ન સાધે, કિયો ન જતન છે, કામ બજી લે તું રામ નામ શું. ધામ તારા ઘટમાં જ બ્રહ્મ બિરાજમાન છે ને સાધના કરવાની હતી, એની ઓળખાણ કરવાની હતી, કામ કરવાનો તો એ પહેલા જ કામ કર્યું હોત તો એક વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. એવડી પહેલી વાત છે ને એકડો છે, પછી બાકી બીજા મીંડા છે, પણ એકડા વિનાની મીંડા ગમે એટલા લગાડો એમાં નથી કાંઈ સાર. એકડાની વાતો સંતોના શરણમાં ઝટપટ પહોંચી જાય. એના શરણમાં સંતો બધા સમાણા એકડાના મૂળમાં. સંતો મહાપુરુષોના શરણની અંદર એકડાની વાતો જે આપણને એકતા સાંધે દે. એકડા વિનાના ગમે એટલા મીંડા હોય, ગમે એટલા ડબ્બા હોય, પણ એન્જિન ન હોય તો એન્જિન ન હોય તો ગમે એટલા ડબ્બા હોય તો કઈ કામ. એમ એકડો હશે ને એન્જિન. બ્રહ્મ સ્વરૂપની સાધના છે એકડો. ઈશ્વરને મળવા માટેનો ભાવ, બ્રહ્મને પામવા માટેનો ભાવ એકડો. પણ બીજા બધા આપણે ઘણા બધા ડબ્બા ભેગા કરી, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગવીને ઊંધા માથે લટકવીને, આડા ટીલા કરવીને, ઊભા ટીલા કરવીને, જટા લખાવીને, ભસ્મ લગાવીને, આમ કરવીને, તેમ કરવીને ભગાવ. પણ બ્રહ્મને ભગવાનને મળવાની જ ભાવના ન થાય તો જેને ભગવાન મળ્યાને કોઈ કર્મકાંડ કરવો પડતો નથી. ગંગા સતી પાનબાઈને કહેશે કર્મકાંડ નડે નહીં, આવ્યો ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ, પગલું ભરતા વચન તપાસે. કોઈને રોવે ગુરુનો દાસ કે કર્મકાંડ ને કોઈને કરવા પડે નહીં. કર્મકાંડ કોને કરવા પડે? ગુરુ વચનની અંદર વિશ્વાસ નથી ને બધું કરવું પડે. એને બધું કરવું પડે. પીપળા ફરતા આંટા મારવા પડે, બધી વસ્તુ કરવી પડે, પાણી ઢોળે કરવું પડે, પિતૃએ નડે, પીંડો કાપવો પડે, બધી વસ્તુ કરવી પડે, નકર બધું નડે. પણ ગુરુ વચનની અંદર વિશ્વાસ આવી ગયો, જેને પ્રતીતિ આવી ગયા, ને જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ દાણ નો માગે દાણી, સદગુરુ લગદિયા પરવાની, હોની સાજો નેણે આવ્યો, બરકી બોલાવું બાની. રામ નામની રટ જેને લાગી, નિશાએ પહોંચે નિર્વાણી. ગુરુના ઘરનો જેને પરવાનો મળી ગયો, અને જગતની અંદર કાંઈ નડે નહીં. દાદા ભજનવાળની અંદર ગાયો, પામો ગુરુ વચન જ્યોતિષ, ભવ દુઃખ મટાડે, નહીં કોઈ દેવ કે ગ્રહ પીડા પમાડે, માટે ગુરુ શરણ સીધાઓ. બધાથી જાણવા જેવું જ્યોતિષ હોય તો ગુરુનું વચન છે. ગુરુ વચન જ્યોતિષ એવું છે. બાકી બધા જ્યોતિષો છે, ઘણા છે, જ્યોતિષની ગણતરી કરવામાં આવે છે. પણ એ જ્યોતિષની અંદર કોઈ જગ્યાએ ભગવાન કેદી મળે એ જોવામાં આવતો. પણ ગુરુ વચન જ્યોતિષ એવું છે ને એ જ્યોતિષની અંદર ભગવાન કેદી મળે ને એ જોવામાં આવે છે. ગુરુ વચન જ્યોતિષ, એ જ્યોતિષની અંદર ભગવાન દેખાય છે. તો એ જાણવા જેવું છે, એ સમજવા જેવું છે. અને ભગવાન જેને મળી જાય ને પછી કોઈ વસ્તુ નડે ડીએસપી હોય ને પોલીસ વાળા નડે. ડીએસપી હોય અને પોલીસ વાળા નડે. ઓલા ડીએસપી ને તે સલામ કરે. એમ ગુરુ વચન જ્યોતિષ પડવાનો જેની પાસે પ્રાપ્ત છે એને તો બધા જગતની અંદર બધા સલામો કરે. દેવો કયો, ગ્રહો કયો, જે કાંઈ કયો એ બધા સલામ, અને એને કઈ નડે નહીં. એને પછી જગતમાં કાંઈ નડે. કર્મકાંડ નડે નહીં, આવ્યો ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ, પગલું ભરતા વચન તપાસે, થઈને રહે ગુરુનો દાસ. કર્મકાંડ કોને નો નડે? જેને ગુરુ વચનની અંદર વિશ્વાસ આવી ગયો, પગલું ભરતા વચન તપાસે, ગુરુનો દાસ થઈને રહે, એને જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ પછી નડે નહીં.
ગુરુની સૂત્ર છાયા, ગુરુના વચનની અંદર રહેતો ગુરુના વચનનો પ્રતાપ એવો છે કે શુભ સોગડ્યું હોય તો શુભ, ગુરુ વચનની યાદી કરીને જો પગલું ભરે તો અશુભ હોય તો શુભ થઈ જાય, બેની જગ્યા હોય તો પવિત્ર થઈ જાય. જ્યાં ભૂત થતા હોય, પલિત થતા હોય, ત્યાં મહાપુરુષોના પુનિત પગલા પડે એ ભૂમિ પવિત્ર થઈ જાય. એવો વચનનો પ્રતાપ છે. આસન સાધે, ભોજન સાધે, સાધે પ્રાણાયામ, નિજ ઘટ में ब्रह्म न साधे, कियो न जतन से काम. કરવા જેવું એવું હોય તો તમારા ઘટની અંદર બ્રહ્મ બિરાજમાન છે, એનું ભોજન કરો, સિત્વન કરો, એનું જતન કરો. જતન કરો એટલે એનું ધ્યાન ધરો. પણ જે કરવાનું હતું બાકી રહી ગયું, ન કરવાના તેના પોટલા ભરી લીધા. માટે કરવા જેવું સંતો મહાપુરુષો એ આપણને પાઠ શીખવાડે છે. એ ભાઈ કરવા જેવી આવડે આ વસ્તુ છે. સીધો માર્ગ સદગુરુ બતાવે, નુગરા નો કોતાણે, કહે કવિ રવિરામ, કયું નો માને જરૂર જમના બાણે. શબ્દ કોઈ સંત જ વિરલા જાણે, શબ્દ કોઈ હરિજન વિરલા જાણે. સીધો માર્ગ સદગુરુ બતાવે પણ નુગરા નો કોતાણે. કહે રવિરામ ગુરુ બાણ પ્રતાપે, કયું નો માને જરૂર જમના બાણે. શબ્દ કોઈ સંત જ વિરલા જાણે. તો કરવા જેવી આ કમાણી સંત સમાગમ નિરંતર કરીએ. જગમે હોય ઉપરામ સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કરીએ. અને સંતો સમાગમ, સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ છે જ મનુષ્ય માટે હિતકારી છે. જેને જેને ભક્તિ યોગની અંદર સફળ થવું હોય, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, એના માટે બધાથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ હોય તો સંતોનો સમાગમ છે. સંત સમાગમ નિસ્દિન કરીએ, સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી. સજન કેરા સંગમાં ભાઈ પ્રગટે પ્રેમની હોળી. હૃદયની અંદર વસ્તુ શણ બોલી, તારા ઘટમાં પીયુજી બિરાજે. અંતર પડજોને ખોલી, તારા ઘટની અંદર પીયુને ઓળખવા માટે બધાથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ હોય તો સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ છે. બધાથી મોટો મોટો મહિમા જગતની અંદર હોય તો સંત સમાગમનો છે. સંત સમાગમ સાર જગતમાં, સંત સમાગમ સાર. સંત સમાગમ જે જન કરશે એનો થશે ઉદ્ધાર. જેવી રીતે નાળાનું પાણી ગંગાની અંદર ભળતા દેવો દેવોને વંદ્ય ન થાય. જગતની અંદર સંત સમાગમ સાર કે નદી નાળાનું પાણી ગંગાની અંદર ભળતા ગંગા રૂપ પોતે બની જાય છે. ની પાછા દેવોને વંદનીય થાય છે, અભિષેક કરવામાં આવે છે. એમ કોઈ જીવાતમાં સંતો મહાપુરુષોનો જો સમાગમ કરે તો સંત સ્વરૂપ, સંતો મહાપુરુષો પોતાનું સ્વરૂપ આપી દે છે. ગંગા જેમ નાળાને પોતાનું સ્વરૂપ આપી દે, ગંગા રૂપ બનાવી દે, એમ સંતો મહાપુરુષો પોતાનો સ્વરૂપ આપી દે છે. એટલે સંતો મહાપુરુષોનો મોટો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. સંત ઓર પારસ में बड़ो अंतरो जान, પારસથી એમ બને પણ સંત બનાવે આપ સમાન. પારસમણીનો મહિમા કે ગમે એટલું લોખંડ હોય પણ સોનું બને, પણ પારસમણીથી પારસમણી થતો નથી. પણ સંતોનો મહિમા એવો, સંતો પોતાનું સ્વરૂપ આપી દે. સંત સમાગમ નિસ્દિન કરીએ, સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી. સજન કેરા સંગમાં ભાઈ પ્રગટે પ્રેમની હોળી. હૃદયની અંદર વસ્તુ ક્ષણ મોલી. કાયમને માટે સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કરવી. સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી. સંતો મહાપુરુષોના સત્સંગની અંદર જાવી, એનો સમાગમ કરવી. સાંભળીએ શુદ્ધ બોલે. સંતો મહાપુરુષોના શબ્દ શુદ્ધ છે. શુદ્ધ છે એટલે આપણા હૃદયની અંદર જે સુતેલી શુદ્ધ ભાવના છે એને પ્રગટ કરવા માટે સંતો મહાપુરુષોના શબ્દ છે. આપણા હૃદયની અંદર જે સારા સારા ભાવ સુતા છે, દયા છે, શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, જ્ઞાન છે, આધીનતા છે, પ્રેમ છે, કરુણા છે, સત્ય છે, તો એને જાગૃત કરવા માટે, શુદ્ધ ભાવને પ્રગટ કરવા માટે સંતો મહાપુરુષોના શબ્દ છે. અને સંતો મહાપુરુષોના શબ્દ જ ભાવને પ્રગટ કરે છે.
સુતેલી ભાવના જે જગાડે સમજન હાચા જગત લહે તેના વિશ્વાસ. આપણા હૃદયની અંદર આવી ભાવનાઓ સુધીશ એને પ્રગટ કરનાર હોય તો જગતની અંદર સંતો મહાપુરુષો છે ને એ હૃદયની અંદર ભાવ પ્રગટ થયો તો આખું જગત એનો વિશ્વાસ કરે છે. તો આપણે ભાઈ સંતો મહાપુરુષોના ભજનો હોય, ગ્રંથો હોય, એના સત્સંગો હોય તો શા માટે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી સાંભળ્યું? અંદર હૃદયની અંદર જે સુતેલી ભાવનાથી ગુરુ પાસે તે જન જાગૃત કરી. કઈ ભાવના? શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, જ્ઞાન, ધ્યાન, આધીનતા, સેવા, સત્સંગ, સમરણ. તો આ જે ભાવનાઓ સુતેલી હતી બધા હૃદયની અંદર આ ભાવના છે પણ સુતેલી છે. પણ આને પ્રગટ કરનાર જો કોઈ સદગુરુ મળે તો પ્રગટ થાય. સત્સંગ સત્સંગ છે પણ જ્યાં સુધી સંતોનો સમાગમ ન થાય ત્યાં સુધી મજા ન આવે. આ ભાવનાને પ્રગટ કરવા માટે જે હૃદયની અંદર આ ભાવના પ્રગટ થઈ તો જગત એનો વિશ્વાસ કરે. નરસિંહ મહેતા કયો, મીરાબાઈ કયો, તુલસીદાસ મહાત્મા કયો, એવડા મોટા ગ્રંથો લખ્યા પણ આપણને કોઈ દે એમ થાય તુલસીદાસ મહાત્મા એમાં ગપ્પા માર્યા છે તો કાનની બોટીસ પકડવી પડે. તુલસીદાસ મહાત્માએ ખોટું નથી લખ્યું પણ સમજાતું નથી. સંતોએ ખોટું લખ્યું નથી પણ સમજાતું. તરત વિશ્વાસમાં આવવું પડે. આખો જગત છે શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી કથાઓ ભજનો સાંભળે છે પણ શા માટે કે આ ભાવના જગાડી ત્યારે. સંત સમાગમ નિરંતર કરીએ જગમે હોય ઉપરામ. સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કાયમને માટે કરીએ. સંતો મહાપુરુષોના સમાગમથી નજીકમાં નજીક તમારે રામને મળવું હોય તો નજીકમાં નજીક સંતોના સમાગમથી ઉપરામ સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કરવું તો નજીકમાં નજીક હોય તો રામ છે. બાકી સંતોને મૂકીને તમે જો ભગવાનને ગોતવા જાઓ તો ગમે એટલા યોજના આગા વયા જાઓ છતાંય નહીં મળે, નહીં મળે, નહીં મળે. સંત સમાગમ નિષ્ફળ કરીએ, સંત સમાગમ નિરંતર કરીએ જગમે હોય ઉપરામ. સંતો મહાપુરુષોનો સમાગમ કામને માટે કરવી તો નજીકમાં નજીક હોય તો એના માટે રામ છે. પણ સંતોને મૂકીને જો રામને ગોતવા વાંચું તો નહીં મળે. કારણ કે આપણે પહેલા વાત કરીને કે નાળા ગંગાજની અંદર ભળતા ગંગા રૂપ થઈ તેમ સંતો મહાપુરુષો રામની અંદર ભળે અને રામ રૂપ પોતે બની ગયા. રામ રૂપ પોતે બની ગયા. બ્રહ્માનંદ પરમ પદ પાવે મન હોય નિષ્કામ ભજી લે તું રામ નામ સુખધામ. સંતો મહાપુરુષોનો આ સમાગમ કરતા કાયમને માટે પરમપદની ઓળખાણ થાય. પરમપદ હોય તો ઈશ્વરની ઓળખાણ. ઈશ્વર પદને પામવું, આત્મપદની ઓળખાણ કરવી અને મહાપુરુષો પરમપદ કીધું. બ્રહ્માનંદ પરમપદ પાવે મન હોય નિષ્કામ ભજી લે તું રામ નામ સુખધામ. પરમપદની જો આપણને પ્રાપ્તિ થાય, એની ઓળખાણ થાય તો મન બુદ્ધિ નિષ્કામ બની જાય. કોઈ પ્રકારની પછી ભાવના રહેતી નથી. પણ મનની અંદર જીવાત્માને ક્યાં સુધી કામનાઓ રહેશે? જ્યાં સુધી પરમ તત્વને ઓળખ્યો નથી, પરમાત્માને ઓળખ્યા નથી, જાણ્યા નથી, અનુભવ કર્યો નથી, ત્યાં સુધી મનને બધી પ્રકારની કામના છે. બજારની અંદર નીકળે તો કંઈક સારું જોઈએ, કપડાની દુકાન સારી હોય તેમ તે કપડા લઈ લો, જરૂર ન હોય તો લઈને આવે. ગમે વસ્તુ જોઈએ તો મન સુંદર કામના કરે, પણ નિષ્કામ ક્યારે બને? જ્યારે પરમપદ ઈશ્વરની ઓળખાણ થઈ જાય પછી મનની અંદર કોઈ પ્રકારની અભિલાષા રહેતી. સૂર્ય ઉગે પછી લાઈટ કરવાનું મન થાય આપણને. સૂર્ય ઉગે લાઈટ કરવાનું મન થાય, પણ હાચો પારસમણી મળે પછી ગમે એવા હીરાના કટકા હોય વીણવાનું મન થાય. જેને પરમપદ ઈશ્વરની ઓળખાણ થઈ ગઈ
અને મન બધાય કામમાંથી પાછો વળી નિષ્કામ પોતે બની ગયું, બસ ઈશ્વર સ્વરૂપની અંદર સમાઈ જાય છે. અલખ નિરંજન રૂપ દેખી મન મોયા ભણે, સદરદીન પીર નજરે જોયા સખી મહાપદની વાત કોઈ એક જાણે. અલખ નિરંજન રૂપ દેખી મન મોયા, ભગવાનને જ્યાં સુધી જોયા ના હતા ત્યાં સુધી બધું જોવાની ભાવના થતી હતી, પણ ભગવાનને જોયા પછી જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ જોવાની બાકી રહેતી નથી. મન મોયા ભણે સદરદીન પીરા નજરે જોયા સખી મહાપદની વાત કોઈએ જાણે. જેને ઈશ્વર પદની પ્રાપ્તિ થઈ, પરમ પદની ઓળખાણ થઈ, જેને મહાપદ ઓળખાણો, જેને મહારાણી કહેવાય. મહારાણી હોય પછી બજારની અંદર કોઈને સિતરાવીને નહીં. એમ જેને પરમાત્મા મળી ગયો, અખંડ સુખનો જેને ધામ મળી ગયું, ને પછી કોઈ સિતરા વીણવાના ન હોય, મન કોઈ જગ્યાએ ભટકે નહીં, કોઈ જગ્યાએ લલસાય નહીં, કારણ કે જગતની અંદર બધું એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. પછી કોઈ જગ્યાએ કોઈ કામ ના રહેતી નથી. તો મહાપુરુષો કે પરમ પદની તો ઓળખાણ કર, પરમ પદની ઓળખાણ થાય તો જ મન નિષ્કામ બને. પણ આ મનને નિષ્કામ બનાવવા માટે કોઈ સંતો મહાપુરુષો માર્ગ બતાવી દે, એ માર્ગ ઉપર જો વાળી દે, જે આપણા ગ્રંથો કહેશે, સંતો મહાપુરુષો કહેશે, જો એ તો મન સે બધું મમત્વપણું છૂટી જાય, અને મનને મમત્વપણું છૂટી જાય એટલે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. માટે આપણા વેદ ધર્મ છે, સંતો મહાપુરુષો કહેશે કે આપણા વેદની અંદર વેદ આપણને સમજણ આપી છે, જે લક્ષ્ય બતાવ્યું છે એ માર્ગ ઉપર હાલવા મળો તો મનને વિશ્રાંતિ થાય એમ છે, તો મુકામ સુધી પહોંચી શકાય એમ છે. હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર, હે મન નિગમ પંથ નિરધાર, પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી, કરો વિવેક વિચાર, પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી, કરો વિવેક વિચાર, ભાઈ કરો વિવેક વિચાર. મન નિગમ પંથ નિરધાર, બોલો બધી મુખ બાર ન કાઢે, એ ભગતિ અધિકાર, યરે મન નિગમ પંથ નિરધાર, અરે મન નિગમ પંથ નિરધાર. નટ જેમ પટનીઓ થે સુતર ઝાલે સાર, નટ જેમ પટની ઓથે રહીને સુતર ઝાલે સાર, સુતર ઝાલે સાર. ખેલ કરે પણ કોઈ ન વર્તે, શું જાણે સંસાર, યરે મન નિગમ પંથ નિરધાર.
સંસાર હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર, હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર. નદી નિરમા કરે નિંદરા યોગ મીનય પાર. નદી નિરમા કરે નિંદરા યોગ મીનય પાર. ભાઈ યોગ મીનય પાર. જળજ સાથે આદરવાને યાર. જળ કુકડી જળજ સાથે આદરવાને યાર. ભાઈ આદરવાને યાર. યોગીને જ બહાર નીકળે હે મળો વિચાર મન નિગમ પંથ નિરધાર. નિગમ પંથ નિરધાર. જ્ઞાની વાતું જ્ઞાની જાણે સમજણ તેરો સાર. જ્ઞાનની વાતું જ્ઞાની જાણે સમજણ તેરો સાર. ભાઈ સમજણ તેરો સાર. કહે ગણપત દુર્ગમ પામે કોણ નરને કોણ નાર. હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર. કહે ગણપત દુર્ગમ પામે કોણ નરને કોણ નાર. હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર. હરે મન નિગમ પંથ નિરધાર. गणपत महाराज का है मन निगम पंथ निर्धार. अरे मन निगम पंथ निर्धार जो पामे बेड़ो पार. हे मन ही पंथ पर हाल. निगम एटले आपणो वेद. चार वेद कहेवामां आवे छे. सामवेद कहेवामां आवे छे, ऋग्वेद कहेवामां आवे छे, यजुर्वेद अने अर्थवेद. तो जे आपणा चार वेद छे શું કહેશે કે સામવેદ એમ કહેશે પ્રજ્ઞા આનંદ બ્રહ્મ છે. ઋગ્વેદ એમ કહેશે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અજુર્વેદ એમ કહેશે તત્વમસી.
અને અર્થવેદ એમ કહે છે કે અયમ આત્મ બ્રહ્મ નિત્ય ગાવે. તો સાર વેદની ઘોષણા છે, જે આપણા વેદનો સારમાં સાર. તમારે આખો વેદનો વાંચવો હોય તો વેદનો સાર છે. આપણે સ્કૂલની અંદર જતા પરીક્ષા દેવી એટલે કે અંદર અમુક એવા પ્રશ્ન ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. આખા પાઠનો પ્રશ્ન ટૂંકમાં કે ટૂંકની અંદર આખા પાઠનો જવાબ આવી જવો જોઈએ, ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. એમ સાર વેદનો કે સાર તમારે વેદ નો વાસ હોય, પણ આપણા વેદનો સારમાં સાર હોય તો આસ. સામવેદ એમ કહે છે કે પ્રજ્ઞા આનંદ બ્રહ્મ છે. પ્રજ્ઞા જ્ઞાન કે જેને આત્માનું જ્ઞાન થાય તો પ્રજ્ઞા આનંદ, એ પ્રજ્ઞા આનંદ બ્રહ્મ છે. આપણો ઋગ્વેદ એમ કહે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું પોતે બ્રહ્મ છું. મનાય આખો તમારે ઋગ્વેદ નો વાંચવો એટલું તેમ માની લો એટલે આખો ઋગ્વેદ આવી ગયો. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું પોતે બ્રહ્મ છું. મારાથી બ્રહ્મ જુદો નથી, મારાથી ઈશ્વર જુદો નથી. જો એટલું તમને સમજાય જાય, શાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર નથી, મહાપુરુષો એટલી સમજણ આપીશ. તારાથી ઈશ્વર જુદો નથી. ઈશ્વર જુદો માનીને જો કોઈ સાધના કરે તો એ જીવાત્માને ભક્તિ યોગ, ઈશ્વર યોગની અંદર કોઈ દી સફળતા મળતી નથી. મારાથી ઈશ્વર જુદો હશે એવા ભાવથી સાધના કરનાર 99% માણસો કેટલા એમ જ છે. પણ મારાથી ઈશ્વર જુદો નથી એવા ભાવથી સાધના કરનાર, દેહો દેવાલય આત્મા શિવ. તમારા શિવને રહેવા માટેનું મંદિર હોય તો તમારો દેશ છે દ્વારકા છે, અંદર આત્મા રામ છે, પોતે દ્વારકા દેશ. પણ મનાય કોને? જેનો હૃદય દેવ બનો, જે સાધક અનુભવની અંદર આવ્યો એને મનાય. નગર આપણા વેદની ઘોષણા છે હમ બ્રહ્માસ્મિ, હું પોતે બ્રહ્મ છું. પણ ન મનાય. આપણું સ્વરૂપ થોડું બ્રહ્મ હોય, રામ બ્રહ્મ હોય, કૃષ્ણ બ્રહ્મ. કૃષ્ણ બ્રહ્મ, રામ પોતે બ્રહ્મ. વાત સાચી કે બ્રહ્મની અંદર કાયમને માટે બ્રહ્મચર્યા કરી, બ્રહ્મની અંદર જેનું મન વિરામ્યું એ પોતે બ્રહ્મમય થઈ ગયા ને બ્રહ્મ રૂપ બની ગયા. તો પ્રજ્ઞાનંદ બ્રહ્મ છે આપણો સામવેદ એમ કે છે હમ બ્રહ્માસ્મિ. અર્જુવેદ એમ કે છે તત્વમસી પદ મહાવાક્ય આત્મ તત્વ છે, બ્રહ્મ તત્વ છે. મહાવાક્ય બતાવનાર કોઈ સદગુરુ મળે તો એમાંથી તત્વ સ્વરૂપે આત્મની ઓળખાણ થાય. જેવી રીતે દૂધની અંદર ઘી તત્વ છે, તલની અંદર તેલ તત્વ છે, લાકડાની અંદર અગ્નિ તત્વ છે, એમ તમારા દેહની અંદર આત્મ તત્વ છે. પણ એ તત્વને ઓળખાવનાર કોઈ મહાવાક્ય ઓળખાવનાર સદગુરુ મળે તો એમાંથી તત્વ સ્વરૂપે આત્મની ઓળખાણ થાય. આ જ તત્વ એ જ પોતે રામ છે, આ જ તત્વ એ જ પોતે આત્મા છે. અને મહાપુરુષે આંગળી સીંધીને કીધું, અઠે ગઠે હનુમાને અટકળે નહીં, નાભી કમળમાં નીરખું અલગ જોગ્યા વિનાશ. અક્ષરાતીતની અંદર અનુભવું સદગુરુની સત્ર. સાંઈ તમારા નાભીની અંદર ધ્યાન ધરી લો તો અલગ ઈશ્વર પોતે બિરાજમાન છે, પણ અક્ષરાતીતની અંદર એનો અનુભવ થાય. સદગુરુ મહારાજ મહાવાક્ય ગુરુ વચન બતાવે તો એની ઓળખાણ થાય, તો અનુભવ થાય. અક્ષરાતીતની અંદર અનુભવ સદગુરુની સત્ર છે. એનો અનુભવ ક્યાં થાય? શબ્દની અંદર થાય. ક્યાં થાય? આપણો ચોથો વેદ એમ કે છે અર્થવેદ. અયમ આત્મ બ્રહ્મ નિત્ય ગાવે. અયમ એટલે હું જ પોતે આત્મા છું, પણ આત્મા એ કેવો બ્રહ્મ છે. આત્મા એ બ્રહ્મ છે. આત્માથી બ્રહ્મ જુદો નથી, બ્રહ્મથી આત્મા જુદો નથી. એ જ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. જેવી રીતે કિરણથી પ્રકાશ જુદો નથી, પ્રકાશથી કિરણ જુદો નથી, તો એક સ્વરૂપે છે. એમ આત્માથી બ્રહ્મ જુદો નથી, નથી અને નથી. તો એમાં એવડો એ તો પંથ નિર્ધાર તો સફળતા મળે એમ છે.
અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર પામે બેડો પાર. અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર, આ પંથ બતાવનાર કોઈ સદગુરુ મળે પણ વેદ ખાલી વાંચવા નહીં, કોઈ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું, સાંભળવા તો સદગુરુના મુખથી સાંભળવા. કે ખાલી તમે શાસ્ત્રો વાંચશો તો મનનું સમાધાન નહીં થાય, ઉડતાનું તમારું મન છે સંસળ બની જાય છે. આ હાચું, આ હાચું, આ હાચું. માટે પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરવું, એક વિચાર બોલ કદી મુખ બાર ન કાઢે, એ જ ભક્તિ કે અધિકાર. અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર, જો પામે બેડો પાર. એ ખરેખર શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, ઈશ્વરનું જ્ઞાન સદગુરુના મુખેથી સાંભળ્યું, કારણ કે સદગુરુના મુખમાંથી જે જ્ઞાન છે અનુભવેલું છે. પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણીને આપણા શાસ્ત્રો, સંતો, મહાપુરુષો બધા કહે છે, સંતો મહાપુરુષોના મુખમાંથી અનુભવેલું જ્ઞાનને કાયમને માટે આપણા જીવનની અંદર, અમલની અંદર મૂકવો. સદગુરુ વિના જ્ઞાનનો ઉપજ ભલે કોટી, સુણતા કથાએ પારસ લખ્યો પુરાણમાં, સુણતા સોનું થાય. સદગુરુ વિના કોઈ જીવાત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. વેદની અંદર જ્ઞાન છે, ગીતામાં જ્ઞાન છે, મહાભારતની અંદર જ્ઞાન છે, રામાયણની અંદર જ્ઞાન છે, પુરાણોની કથાની અંદર જ્ઞાન છે, કુરાનની અંદર જ્ઞાન છે, બધાની અંદર જ્ઞાન છે. પણ જીવાત્માને સાચું જ્ઞાન તો જ્યારે સદગુરુ મળે તે સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. સદગુરુ વિના જ્ઞાનનો ઉપજ ભલે સુણતા કોટી કથાએ પારસ લખ્યો પુરાણમાં, સુણતા સોનું ન થાય. કદાચ ગમે એટલી કથાઓ સાંભળે, પુરાણોની કથા સાંભળે, પણ સદગુરુ વિના સાચું જીવાત્માને જ્ઞાન થતું નથી. તો પારસ પુરાણની અંદર લખ્યો પણ સાંભળતા હોવાનું થાય. એમ તો જ્ઞાન તો ઘણું શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યું છે, પણ સાંભળતા કઈ ઈશ્વરને પામી જવાય? એટલે ગીતામાં લખ્યું છે કે અર્જુન છે ભગવાનને પામી ગયા, કઈ સાંભળતા પામી છે? પારસ લખ્યો પુરાણમાં, સુણતા સોનું ન થાય, સાંભળવાથી સોનું ન થાય. સાચો પારસ મણી જોઈ એમ એ જ્ઞાનને પ્રગટ કરવા માટે સાચા ગુરુ જોઈને બધી કથાઓ લખાણી. ગુરુ પોતે બોલ્યા છે, શિષ્ય સાંભળ્યું, બધી કથાઓ એ છે. શ્રીમદ ભાગવત વાંચી લો. પરીક્ષિત રાજાને મોક્ષ મળ્યો, પણ સાંભળવાના પરીક્ષિત રાજા હતા, જ્ઞાન દેવનાર સુખદેવજી મહારાજ હતા. ગંગા સતી 52 પદની ભજન લખ્યા, તો સાંભળવા વાળા પાનભાઈ મેળા તઈ લખાણા, નકલ લખાત. પાનભાઈ તને કહું છું, પાનભાઈ તને કહું છું, પાનભાઈ તને કહું છું. એક એક ભજનની અંદર પાનભાઈને આપે બોધ. તો ગીતાજી એવડી મોટી લખાણી, પણ સાંભળવા વાળો અર્જુન મળ્યો તે લખાણી. ગુરુ વિના કોઈ જીવાત્માને જ્ઞાન થતું નથી. પેલા અર્જુનને એકને જ કેમ જ્ઞાન થયું? નગર ઘેરે ઘેરે ગીતા ગવાય, આપણને કેમ નથી થતું? એ કયો લ્યો. અદાલતની અંદર ગીતા ઉપર, પુસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને શપથ લેવડાવે, મેં ખોટું નહીં બોલવી, એમ ખોટું નહીં કરવી. ત્યાં તો ભાવ ડાયા ન થઈ જાય. પણ હાથ મૂક્યા કઈ થાય? એ તો બહાર નીકળે એટલે તરત કોકને સોરી લેવાનું મન થાય. અને ખોટું કરવાનું પેલા મન થાય, થાય કે ન થાય? બધાને શપથ લેવડાવ. જેને જેને રાજકારણમાં નોકરીઓ મળે, પદ મળે, ગીતા ઉપર હાથ રખાવ કે આ એમ પાળશું, એમ કોઈ દી ખોટું કરશું નહીં, પણ અદાલતમાં હોવી ક્યાં હોતી? રાજકારણ ની અંદર ધર્મ હોવો જોઈએ, બદલે ધર્મ ની અંદર અત્યારે રાજકારણ ગીરી ગયું. વિચાર તો કરો, ક્યાં દેશ પહોંચ્યો, હું દેશની સ્થિતિ છે.
ભક્તિ યોગની અંદર સફળ થાવ હોય તો રાજકારણ ઘરની અંદર સુખીથી જીવન જીવે ને તો રાજકારણ ઉપર સોંકડી મારી દો આજથી. રાજકારણ કોઈ દી જોવું નહીં, કોઈ દી હમાસાર, એને કરતા ભગવાનનું ભજન કરજો ને તો સુખી થાય છે. રાજકારણની અંદર ધર્મ હોવો જોઈએ, શપથ હોવું જોઈએ. ભાઈ હું ક્યાં આપશું, મને શું કામ સોંપ્યું, એટલે ધર્મની અંદર હતા રાજકારણ કરી ગયું. રાજકારણ કેમ ધર્મ હાલે અત્યારે, ગુરુ કેમ નહીં, ઋષિ મુનિઓ કેમ નહીં, પરંપરા કે એમ નહીં, આ રાજકારણ કેમ, એનો પંજો માથે. પારસ લખ્યું પુરાણમાં સુણતા સોનું નો થાય, પુરાણની કથામાં પારસ લખ્યું પણ સોનું નો થાય, પ્રગટ પારસ મણી જોઈ. એમ પ્રગટ સદગુરુનું જ્ઞાન જોઈને, પ્રગટ સદગુરુનું જ્ઞાન હોય તો જ જ્ઞાન થાય. અર્જુનને પ્રગટ જ્ઞાન દેવા કૃષ્ણ ભગવાન હતા, એટલે અર્જુનને જ્ઞાન થયું, ન કરતો ગીતા તો ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળતો હતો. એ સંજય કૃષ્ણ ભગવાન યુદ્ધના મેદાનની અંદર શું કહેશે, અર્જુનને શું બોધ આપે છે, શું ઉપદેશ આપે છે, કે કોમેન્ટ્રી હતો એ સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહેતો. પણ છતાં અર્જુન છે પોતે પામી ગયો, ધૃતરાષ્ટ્ર છે પોતે પામી ન શક્યો. કે ખાલી જ્ઞાન સાંભળ્યું હતું પણ સદગુરુ નહોતા જ્ઞાન, કારણ કે મનનું એનું સમાધાન નહોતું. અર્જુનના એક એક પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યું ને એક એક પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યું તે ભગવાનને પામી ગયા. એ શાસ્ત્રોથી કોઈ દે મનનું સમાધાન થતું નથી. જેને સમાધાન થયું એને સદગુરુના શરણમાંથી થયું. સદગુરુ મળ્યા, સંશય ટળ્યા, લક્ષ 84થી છોડાયો, વાઘના ચરણે વેલો રૂખડ્યો ભણે, મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. ધન્ય ગુરુદેવા, ધન્ય ગુરુદાતા, ગુરુજી શબ્દ સુણાયો. બધાએ સંસનનો સદયન કરનાર હોય તો સદગુરુ સંત છે. ઓમ આત્મ બ્રહ્મ નિત્ય ગાવે, મારો સ્વરૂપ જ પોતે આત્મ છે, આત્માથી બ્રહ્મ જુદો નથી. પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરવો, વિવેક વિચાર બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે, જ ભક્તિ કે અધિકાર. કોઈ ક્ષેત્રની અંદર તમારે આગળ જવું હોય તો ગુરુની જરૂર છે ને ગુરુના જ્ઞાનની જરૂર છે. વકીલ બનવું હોય તો ગુરુના જ્ઞાનની જરૂર છે, ડોક્ટર બનવું હોય તો વકીલના જ્ઞાનની જરૂર છે, કલેક્ટર બનવું હોય તો ગુરુના જ્ઞાનની જરૂર છે. એલા ભવસાગર ધરવો, ઈશ્વરની પ્રતીતિ કરવીને સદગુરુના જ્ઞાનની જરૂર નહીં. એટલે સદગુરુ વિના જ્ઞાનનો ઉપજય મળે નહીં, અંતરનો ભેદ ગુરુ વિના સંશય ન ટળે, વાંસી ને સારો વેદ. વેદ કહે છે નેતિ નેતિ, ગીતા કહે જબાની में, पुराण कुरान हो कहते कि वो बाता सब सानी है. જ્યાં આપણા વેદો ઉભા રહી ગયા, શાસ્ત્રો ઉભા રહી ગયા, પ્રગટ તમારે ભગવાનને મળવું હોય તો કોઈ પ્રગટ એવા સદગુરુ સંતના સાનિધ્યમાં આવ્યા છે. આપણા શાસ્ત્રો તો કહેશે, નકર ગીતાજી કહેશે, અર્જુન એમ કહેશે મને ભગવાન મળ્યા, પણ હવે મળવું હોય તો ગીતાજીમાંથી જડશે. રામાયણની અંદર સુગ્રીવભાઈને ભગવાન મળ્યા, હનુમાનજી મહારાજને ભગવાન મળ્યા, સુગ્રીવને ભગવાન મળ્યા, ઘણા બધા પાત્રો છે, બધાને ભગવાન મળ્યા, પણ હવે મળવું હોય તો આપણા વેદ ઉભા રહી ગયા, આપણી કથાઓ ઊભી રહી ગઈ. કે વેદ કહે છે નેતિ નેતિ, પ્રગટ તમારે મળવું હોય તો નથી. હનુમાનજી મહારાજને મળ્યા એ કથા છે, હનુમાનજી મહારાજને પ્રગટ મળ્યા એ કથામાં, પણ તમારે પ્રગટ મળવું હોય એ નથી આમાં. સમજાય? અર્જુનને પ્રગટ મળ્યા એ કથાઓ છે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર, ગીતાની અંદર. પણ હવે આપણે મળવું હોય તો वेद कहे से नेति नेति, गीता कहे जवानी में, पुराण कुरान हो कहते कि वो बात सब सानी है. पुराण कुरानी क्या છે એ વાતની અમને ખબર જ નથી. તો કોઈ એવા જગતની અંદર પ્રગટ સદગુરુના સાનિધ્યની અંદર હોયા જાઓ અને સંતો મહાપુરુષોની શાન સમજી લો તો પ્રગટ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે.
શાનમાં શાન ગુરુજીની કહો પાનભાઈ, તેથી પ્રગટે આનંદના ઓબ. સિદ્ધ અનુભવ તમારા ઘટની અંદર પ્રગટે તે મટી જાય માયા કેરો શોભ. શાનમાં સમજે મહાસુખ ઉપજે ગદગંગાજી કેવા એક મના થઈ અલખારાધે નકળંક પધારે ને દ્વાર. મહાપુરુષોની તમે શાન સમજો તો તમારા દેહ મંદિરની અંદર આનંદ ઉપજે અને બધો માયા કેરો શોભ મટી જાય એમ છે. ગુરુની શાન છે ને એ સાચું રામનું નામ છે. સમજાય ને? નામ છે નામીને ઓળખાવનાર છે. ગમે એ શબ્દ બોલો એ શબ્દ ઓળખાવનાર છે. સૂર્ય બોલો તો સૂર્યને ઓળખાવે, ચંદ્ર બોલો તો ચંદ્રને ઓળખાવે, ગાય વૃક્ષ પક્ષી પશુ જે કાંઈ કોઈ શબ્દ ઓળખાવી રહ્યો છે, પણ ગુરુ વચન છે ને રામને ઓળખાવી રહ્યો છે. અંદર ગાય નો દેખાય, ભેંસ નો દેખાય, સૂર્ય નો દેખાય, પવન નો દેખાય, વૃક્ષો નો દેખાય. એ નામનું ભજન કરવાથી રામ સિવાય બીજું કાંઈ ન દેખાય. એ નામનો નિશાનનો મહિમા ગાયો છે. શાનમાં શાન ગુરુજીની કહો પાનભાઈ, પ્રગટે આનંદ ના હો. સદગુરુની શાન સમજતા આપણા હૃદયની અંદર આનંદના ઓપ પ્રગટ થાય. આનંદ ગોતવો ન પડે, આફુડો આફુડો આનંદ આવે. પ્રગટે આનંદના અનુભવ, સિદ્ધ અનુભવ તમારા ઘટની અંદર પ્રગટે થઈ મટી જાય માયા કેરો શોભ. સિદ્ધ અનુભવ કોને કહેવાય? કે સિદ્ધ સ્વરૂપને ઓળખો એનું નામ સિદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવ કહેવાય. માટે પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરવો, એક વિચાર સદગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવી, વિવેક વિચાર કરવો. ગુરુનું જ્ઞાન સામાન્ય નથી. ગુરુ સામાન્ય નથી, એનું જ્ઞાન સામાન્ય નથી. ગુરુના જ્ઞાનને તમે મહાન સમજો, અને મહાન સમજો તો ગુરુનું જ્ઞાન છે મનુષ્યને મહાન બનાવનાર છે. મનુષ્ય મહાન નથી, જ્ઞાન છે મહાન છે. રાવણ કાયમને માટે વેદ વાંચતો, ઘણું જ્ઞાન હતું, પણ એ કઈ મહાન બની શક્યો? તો જ્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન ન થાય, સદગુણ પ્રાપ્ત ન થાય, ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, જીવનની અંદર જ્ઞાન એને કહેવાય કે જ્ઞાન જીવનની અંદર મૂકી આપણે અપનાવીને એ માર્ગ ઉપર હાલવા માંડવી, તે સમજવાનું કે હવે મને થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, પણ સાંભળ્યા જ કરવી, જીવનની અંદર ઉતારવી નહીં, એ માર્ગ ઉપર હાલવી નહીં. તો ઓલા જેવી આપણે કહેવત છે કે ડાય છે ગાંડી કાયમને માટે શિખામણ દે, હા હારે આમ રહેવું જોઈએ, પતિની આમ સેવા કરવી જોઈએ, સાસુની આમ સેવા કરવી જોઈએ, ઘરની અંદર આમ રહેવું જોઈએ, પણ ડાય થા હારે ન જાય જ્ઞાન કામનું. પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરવો, વિવેક વિચાર જીવનની અંદર મૂકવું, અમલની અંદર મૂકવું, વિવેક વિચાર કરવો. ગુરુ આપણને હું સમજણ આપી છે, શું જ્ઞાન આપ્યું છે, વિવેકની અંદર મૂકવો જોઈએ. ગુરુનું જ્ઞાન અપનાવ્યા પછી મનુષ્યના જીવનની અંદર ક્રાંતિ થાય જોઈએ. વિવેક અને વિચાર આવ્યા પછી એનો વિચાર કરવો એટલે તરત વિવેક આપણા જીવનની અંદર આપોઆપ આવે. ગુરુએ મને આમ કીધું, ગુરુ આમ સમજણ આપે, આમ કરવાનું કહેશે, તો ઓટોમેટિક તમારા જીવનની અંદર વિવેક આવે. વિવેક ગોતવા નહીં જવું પડે, પણ ગુરુનું જ્ઞાન મૂકો તો. પ્રથમ જ્ઞાન ગુરુથી જાણી કરવો, વિવેક વિચાર બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે, જેને વિવેક આવી ગયો. બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે, એ જ ભક્તિ કે અધિકાર. ગુરુના ઘરમાંથી સમજણ લીધી, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, ગુરુનો દાસ બની. બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે, એ સાચો ભક્તિ કે અધિકાર. ગુરુની આજ્ઞાની અંદર પોતે વર્તન કરે છે, ગુરુનો વિવેક પાળે છે, એને પછી બોલવાનું ન હોય. હીરો મુકશે ન બોલે, લાખો અમારા મૂલ હીરો ઝવેરીના ઘેરે જાય, હિરણમાં ઉરાય.
ખમશે ઘણ કેરા ગાત એ મૂલથી હસા હીરો મુખથી કોઈ દી ન બોલે લાખો અમારા મૂલે માચો સદગુરુનો બાળક બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે. આ સમજણ સમજ્યા પછી કોઈ જગ્યાએ બોલવાની અડવટાઈ કરવાની આને જરૂર નથી. એડવર્ટાઈ કોને કરવાની જરૂર છે? જેને કાંઈ નથી કરવું ને એને એડવર્ટાઈ કરવાની જરૂર છે. પણ કાર્ય કરે છે તો જરૂર એને સિદ્ધિ મળશે. ઉગ્યા સૂરજ સબજુગ દેખીએ ઢાંક્યા નહીં રહે સાને કહો રવિ રામ ગુરુ બાણ પ્રતાપે હું પદને કોઈ છે જાણે. જેવી રીતે સૂર્ય ઉગે તો આખી વિશ્વ જાણે એમ જે સંતો મહાપુરુષોએ કમાઈ કરી છે કોઈ જગ્યાએ બુંગ્યો નથી ટીપો. પણ કમાઈ કરે તો જગતની અંદર આભયોગ દેખાય છે કે નહીં? અને એ જ ભક્તિનો સાચો અધિકારી છે. મેં આમ કર્યું ને મેં આમ કર્યું ને મેં આમ કર્યું ને મેં આમ કર્યું. માણા ફૂલ નથી મારતા નાનો આમ તો આમ જરીક આમ તો મેં એટલું બધું દાન કર્યું પણ તેને ક્યાં ને હાટું કર્યું હતું? ક્યાં એની હાટું કર્યું હતું? ટોલ ટેક્સ તારે ભરવા ન પડે, તને કોઈ દેવ હેરાન ન કરે એ હાટું ભર્યું તે દાન કર્યું. પણ સોરીને લાવ્યું તો એમ જ દાન કર્યું. કઈ સોરેલા દાન થી સાવકાર ન બને ભાઈ. સોરેલા દાન થી સાવકાર બને. બોલ કદી મુખ બહાર ન કાઢે એ જ ભક્તિ કે અધિકાર. એ જ સાચો ભક્તિનો અધિકાર છે. ભક્તિ કરે પાતાલ में प्रकट હોય આકાશ દાબી દુબી ન રહે કસ્તુરી નિવાસ. માટે નડ જેમ પટની ઓથે રહીને સુતર જાલે સાર ખેલ કરે પણ કોઈ ન જાણે શું જાણે સંસાર અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. નટ જેમ પટની ઓથે રહીને ખેલ પોતે કરે છે પણ એને ખેલ કોઈ જાણી શકતા નથી. એમ ઈશ્વર આખા જગતની અંદર પોતે ખેલ કરે છે પણ ઈશ્વરનો ખેલ કોઈ જાણી શકતા નથી. પડદા ઓથે રહીને જેમ નટ પોતે પૂતલાઓને નચાવે છે ઈશ્વર આખા વિશ્વની દોરી બધા રમકડાની દોરી ઈશ્વર પાડે છે. જેવી રીતે ઈશ્વર નચાવે છે એ પ્રમાણે બધા લોકો નાશે. રાખના રમકડા મારે રમતા રામ મેં રાખ્યા રે મૃત્યુ લોકની માથે માનવ કહીને વાર્યા રે. બોલે ડોલે રોજ રોજ રમતું માંડ્યા મારો આ તારું કરીને એકબીજાને ભાંડે રે. રાખના રમકડા મારે રમતા રામે રાખ્યા રે. આ બધા રમકડાઓ છે જે પ્રમાણે ભગવાન દોર્યું તાણે એ પ્રમાણે પોતે ખેલ કરે છે. પાવર છે ક્યાં સુધી આ બધા રમકડા હાલે. પાવર જેવી રીતે ઘડિયાળ બંધ થાય ને એમ જ આ રમકડું ઊભું રહી જાય. ઘડિયાળમાં પાવર તો આમાં પાવર ભરોસે ને ક્યાં સુધી હાલશે. પણ પાવર વયો જાય ઘડિયાળમાં જેવી રીતે પાવર ખૂટે ને ઊભું રહી જાય એમાં એક રમકડું છે. તો નટ જેમ પટની ઓથે રહીને સુતર ચાલે સાર ખેલ કરે પણ કોઈ ન જાણે શું જાણે સંસાર પોતે ખેલ કરી રહ્યા છે. પણ જોવાવાળાને એમ થાય રાજા આવ્યા, પ્રધાન આવ્યા, સૈનિક આવ્યા, રાણી આવ્યા, માણસો આવ્યા, યુદ્ધના સૈનિકો આવ્યા, પણ એ ખેલ કોઈ જાણી શકતા નથી. તો પૂતળાની જેમ દોરી પોતે ખેંચે છે એ પ્રમાણે પૂતળાઓ નાશે. જોવાવાળાને એમ થાય પૂતળા જ નાશે પણ ખરેખર નસાવા વાળો પડદા ઓથે રહીને પોતે નસાવે છે. એમ જગતની અંદર ઈશ્વર છે પોતે પડદા ઓથે રહીને બધો ખેલ કરે છે. ખેલ કરે છે છતાં ઈશ્વર કોઈને નજરમાં આવતો નથી. નથી દેખાતો એટલે મનુષ્યને એમ થાય છે કે હું કરું છું. નથી દેખાતો હું કરું છું, હું કરું છું એ જ મોટું અજ્ઞાન. સગટનો બાર જેમ સ્નાન ચાલે સૃષ્ટિ મંડાણ તેના પેરે જોગ જોગેશ્વર કોઈ જાણે. હું કરું એ જ મોટું અજ્ઞાન છે. ખરેખર કરને વાલા કોઈ ઓર આદ્રા તારા દ્વેષ રહેશે હરે કરે સોય. મન કરું પણ કરને વાલા કોઈ ઓર. આદ્રા તારા દ્વેષ રહેશે હરી કરે સો.
જો માણસથી બધી વસ્તુ થતી હોય તો આદરેલું બધું અધૂરું નથી પડ્યું રહેતું. પણ હરેની ઈચ્છા હરેની પ્રમાણે જે પ્રમાણે દોરી તાણે જે પ્રમાણે ખેલ કરે એ પ્રમાણે પુતળાઓ બધા નાચે. નડ જેમ પટની ઓથે રહીને સુરત સુતર ચાલે સાર ખેલ કરે પણ કોઈ ન જાણે શું જાણે સંસાર અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. નદી નીરમાં કરે નિંદ્રા ઊંઘે મીન પાર. જો તેની ગત કોઈ ન જાણે મેળવો ને એક તાર અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. જેવી રીતે માછલી નદીના નીરની અંદર પોતે સૂઈ જાય. નદીનો પ્રવાહ કવડો મોટો હોય, મોટી મોટી નદીઓ હોય, ગંગાજી કયો, જમનાજી કયો, તાપી કયો, સરસ્વતી કયો. તો મોટા ઘોડાપુર અંદર હાલ્યા જતા હોય પણ માછલી અંદર વિશ્રાંતિ કરે, બે ઘડી પોતે સૂએ. તો માછલી સૂએ છે પણ ઢસડા દરિયા ભેગી નથી થતી. સોય ન્યા જ પાછી જાગે. સૂતી હોય ત્યાંથી જ જાગે. ગમે એવા લોઢાપુર હોય તો એ ઢસડાઈ જાતી નથી. એમ ગુરુનો બાળક એને કહેવાય કે સંસારની અંદર બધી વસ્તુ કરે છતાંય સંસારના પ્રવાહની અંદર ઢસડાઈ ન જાય. ગુરુનો બાળક છે. સંસારમાં સરસો રે મન રાખ મારી પાંચ. સંસારની અંદર લોપાય નહીં તો જાણો ગુરુનો દાસ. સંસારની અંદર બધા કાર્ય પર પણ કોઈ જગ્યાએ તો લોપા નહીં. સંસારમાં સરસો રે મન રાખ મારી પાંચ. સંસારની અંદર લોપાય નહીં તો જાણો ગુરુનો દાસ. બધું કાર્ય કરવા છતાં ગુરુનો બાળક કોઈ જગ્યાએ લોપાય નહીં. ગુરુનો બાળક એને કહેવાય કે સફેદ કપડાં પહેર્યા હોય, મસની કોટડી હોય, મસની કોટડીની અંદર ચારે બાજુ આટા મારીને બધી જગ્યાએ ત્યાં હોય, સફેદ કપડાને કોઈ જગ્યાએ ડાઘ ન પડવા દે. ગુરુનો બાળક સમજાય. ગુરુનો બાળક એને કહેવાય કે સંસારના બધા સુખો ભોગવો પણ કોઈ સુખની અંદર આ શક્તિ ન બંધાય. ગુરુનો બાળક કોઈ જગ્યાએ આ શક્તિ બંધાવી જોઈએ. વિમાનની અંદર ફરે 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 આનંદ કરે બધી જગ્યાએ પણ કોઈ જગ્યાએ આ શક્તિ ન બંધાય. એ સાચો ગુરુનો બાળક છે. ને આ શક્તિ બંધાય 84ના ચક્રની અંદર ફેંકી દેનાર છે. એમાં જીવાત્માનું મૃત્યુ થાય છે. નદી નિર્મા કરે નિંદ્રા ઊંઘે મીન પાર. અંદર જાગે છે, હુવે છે પણ કોઈ જગ્યાએ તણાતી નહીં. એમ સંસારની અંદર ખાઓ પીવો આનંદ કરો પણ સંસારના પ્રવાસની અંદર કોઈ દી ઢહડાવું નહીં. નદી નિર્મા કરે નિંદ્રા ઊંઘે મીન પાર. જો એની ગત કોઈ ન જાણે મેળવ્યું ને એક તાર. એનો એક તાર કેવો બાંધ્યો છે જ્યાંથી સોય ત્યાં જ પોતે જાગે, ઢસડાતી નથી. પણ આપણને ગુરુ કે કહેતા હોય તો વાંધો એ છે તેમ સંસારનું સુખ ભોગવો એ વાંધો નહીં. ઢસડાઈ જાવ ને એ વાંધો હશે. ઢસડાઈ જાવ એ માટે જળ કુકડી જળજીવ સાથે આદરવાને આહાર. ડૂબીને જેમ બહાર નીકળે વમળો વિચાર રે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. જે રીતે જળ કુકડી જળની અંદર બેઠી હોય તો જળની અંદર બેઠા એટલે આપણને એમ થાય જળ સાથે જડી દીધી. પવન આવે, પવનની અંદર થોડા થોડા તરંગો થાય, થોડા થોડા મોજા આવે એટલે જળ કુકડી આમ આમ થાય. પણ એમ થાય જળ હારે જડી દીધી. પણ જેવી રીતે પોતાનો આહાર આવે એટલે તરત ડૂબકી મારીને પોતે આહાર ગ્રહણ કરીને પાછો જળ સાથે સ્થિર થઈ જાય. એમ હાચો ગુરુનો બાળક એને કહેવાય કે પરમાત્માનું ભજન કરતા કરતા સંસારનું બધું કાર્ય કરી, સંસારના કાર્ય કરીને પાછો પરમાત્માની અંદર સ્થિર થઈ જાય. એ ગુરુનો બાળક છે. સંસારના કાર્ય બધા કરી લેવાના પણ પ્રભુના ભજનની અંદર સંસારનું કાર્ય પૂરું થાય એટલે તરત પ્રભુ સાથે તાર બાંધી દેવાનો, જડી દેવાનો. હરતા ફરતો ધંધો કરવો, રાખવું હરિમાં ધ્યાન, આશ્વાસી હરિગુણ ગાતા શું બેસે છે દામ. કે ધંધો કરવાની તમને છૂટ છે, હરવાની છૂટ છે, ફરવાની છૂટ, પણ આહાર તમારો પૂરો થાય એટલે પરમાત્મારે તમારી વૃત્તિને સુરતાને જડી દેવાની છે.
તા ફરતા ધંધો કરવો, રાખો હરિમાં ધ્યાન, હાલતા ફાલતા બેહતા ઉઠતા જે બધું કાર્ય કરો, પણ હારવાર ઈશ્વરનું ભજન કરવાનું, ઈશ્વરનું ભજન બોલવાનું નથી. રાખો હરિમાં ધ્યાન, આશ્વાસે હરિગુણ ગાતા શું બેસે છે દામ. ભગવાનનું ભજન 1 રૂપિયાના ખર્ચા વિના ભગવાનનું ભજન થાય એવો સહજ યોગ છે. ભગવાનનું ભજન કરવું હોય તો કાંઈ જપની જરૂર નથી, તપની જરૂર નથી, કોઈ સંસાર ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી, ફળની જરૂર નથી, ફૂલની જરૂર નથી. જ્યાં બેઠા હોય ના બેઠવાનું, બેઠા હોય તો ઊભું થવાની જરૂર નથી, ઊભા હોય તો હાલવાની જરૂર નથી. જ્યાં સુધી તમારો પ્રાણ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી ભગવાનનું ભજન થાય એવો સહજ યોગ છે. જે તમારો સ્વર હાલી રહ્યો છે એ જ પોતે ઈશ્વર છે. તમારો દેહ કદાચ કામ ન કરે પણ તમારો પ્રાણ હાલતો હોય ત્યાં સુધી તમે ઈશ્વરનું ભજન કરી શકો એવો સહજ યોગ છે. સંતો મહાપુરુષો ઋષિમુનિઓએ છેલ્લા શ્વાસ સુધી ઈશ્વરનું ભજન કર્યું, પણ કયા સમજણ ઉપર કે જે તમારો સ્વર હાલે છે એ જ પોતે ઈશ્વર છે. એને અરે એક તાર બાંધી દે. આ જ્ઞાનીની વાતો કોઈ જ્ઞાની જાણે, સમજણ કેરો સારા. ગણપત ગુરુ ગમ પુરા પામે, કોણ નર ને કોણ નાર, અરે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર, જો પામે બેડો પાર. તો જ્ઞાનની વાતો કોઈ જ્ઞાની જાણે, ખેડૂતની વાતો કોઈ ખેડૂત જાણે, હીરાની વાતો કોઈ હીરાના વેપારી હોય જાણે, ઝવેરીની વાતો કોઈ ઝવેરી હોય જાણે, ડોક્ટરની વાતો ડોક્ટરો જાણે, વિજ્ઞાનની વાતો વિજ્ઞાન જાણે, કાબાની વાતો કાબા જાણે. એમ જ્ઞાનની વાતો જગતની અંદર કોઈ એવા સદગુરુના ઘરમાંથી જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એ પોતે જાણે છે. જાણે કોઈ અનુભવી જ્ઞાનની, જ્ઞાનની વાતો સાની, મુંગાએ સમસામાં મોજું માણી, સમજે પણ વધે નહીં વાણી, આ તો જ્ઞાનની વાતો સાની. આ તો જ્ઞાનની વાતો હાવ સાની છે, ગુપ્ત છે. પણ કોઈ કોઈ એવા અનુભવી મહાપુરુષો છે જ્ઞાનની વાતોને જાણે છે. તો જ્ઞાનની વાતો જ્ઞાની જાણે, સમજણ કેરો સારે અંદરથી સમજણ લઈ અને મહાપુરુષોના જ્ઞાનની અંદરથી, શબ્દની અંદરથી સમજણ લઈને અંદરથી જેવો સાર કાઢો એવો સાર સમજાય. ગણપત કહે ગુરુ ગમ પુરા મળે તો કોણ નર ને કોણ નાર, રે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. ગણપત મહારાજ કહેશે કે ગુરુ ગમ પામે તો ગુરુ પાસેથી જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. ગણપત કહે ગુરુ ગમ પામે કોણ નર ને કોણ નાર, રે મન નિગમ પંથ નિર્ધાર. ગુરુ પાસેથી જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, જેને સમાનતા બંધાણી અને કોઈ પ્રકારનો વાદ રહેતો નથી, વિવાદ રહેતો નથી, કોઈ ઊંચ દેખાતું નથી, કોઈ નીચ દેખાતું નથી, કોઈ નર દેખાતું નથી, કોઈ નારી દેખાતું નથી, અને તો બધી સમાનતા દેખાય છે. પણ સમાનતા દેખાય કોને? કે ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન લઈને અમુક ઊંચાઈ ઉપર હોય જાય, અને સમાનતા જેવી રીતે આકાશની અંદર વિમાન ઉડે, અમુક કિલોમીટરના અંતરે આકાશ ઉપર વયું જાય, અને આકાશમાંથી તમે નીચે જુઓ તો બધું સમાન દેખાય. પછી વાદ વિવાદ થતો નથી. પણ વાદ વિવાદ ક્યાંથી શરૂ થાય? વિમાન જ્યાં ઉતરે, લેન્ડિંગ કરે, આ ભારત આવ્યું, પાકિસ્તાન આવ્યું, અમેરિકા આવ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યું, લંડન આવ્યું, પણ આકાશની અંદર ઉડે એટલે બધી વસ્તુ સમાન છે. એમ ગુરુ પાસેથી જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, જેને ગુરુગમ પ્રાપ્ત થયો, તો જગતની અંદર એને બધું સમાન વસ્તુ દેખાય છે. પછી વાદ વિવાદ જેવું રહેતું નથી, કોઈ ઓછ દેખાતું નથી, કોઈ નીચ દેખાતું નથી, કોઈ નર દેખાતું નથી, નારી દેખાતી નથી. પણ એ વિવાદ ક્યાં સુધી છે? જ્યાં સુધી આપણે નીચ ઊંચ કક્ષાએ પહોંચ્યા નથી, ઊંચાઈ ઉપર ચડ્યા નથી, ક્યાં સુધી બધી વસ્તુ વાદ વિવાદ વાળી છે. પણ ઊંચાઈ ઉપર ચડાય મહાપુરુષો કહે છે
એ વાદ વિવાદ મત કરો ભાઈ, અંતરથી આપો ટાળો, પરિબ્રહ્મ પૂર્ણાનમ પુરુષોત્તમ, બાહિર ભીતર એક બ્રહ્મ બાળો. એ વાદ વિવાદ મત કરો ભાઈ, અંતરથી આપો ટાળો. એ ખરેખર આની અંદર વાદ વિવાદ જેવું કાંઈ નથી. પણ જ્યાં સુધી ન સમજાય ક્યાં સુધી વાત છે, ક્યાં સુધી વિવાદ છે. પણ આ સાધકને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા વાદ વિવાદ જેવું નથી. વાદ વિવાદ મત કરો ભાઈ, અંતરથી આપો ટાળો, પરિબ્રહ્મ પૂર્ણાનંદ પુરુષોત્તમ, બાહિર ભીતર એક બ્રહ્મ બાળો. એ ખરેખર તો બધી જગ્યાએ એક સરખો જ વિલસીને રહ્યો છે. એ પૂર્ણ બ્રહ્મ પૂરો રહ્યો, જ્યાં જુઓ ત્યાં તેવો થયો, નામ નિરંજન ઠામ ઠાલો નહીં, મૂર્તિ અનંત પાર, ગુરુજીના વસંત કી બેડો પાર, ગુરુજીના વસંત કી બેડો પાર, પૂર્ણ બ્રહ્મ પૂરી રહ્યો, જ્યાં જુઓ ત્યાં તેવો થયો. બ્રહ્મ તો એક જ છે, બધી જગ્યાએ વિલસીને રહ્યો છે, પણ જ્યાં જો ત્યાં તેવો થયો. તો પુરુષની અંદર પુરુષ સ્વરૂપે થયો, સ્ત્રીની અંદર સ્ત્રી સ્વરૂપે થયો, ગાયની અંદર ગાય સ્વરૂપે થયો, વૃક્ષની અંદર વૃક્ષ સ્વરૂપે થયો, પ્રાણીની અંદર પ્રાણી સ્વરૂપે થયો, પવનની અંદર પવન સ્વરૂપે થયો. પણ મૂળની અંદર તત્વ એક જ વિલસીને રહ્યું છે. જેવી રીતે સોનું હોય, માટી હોય, તો માટીમાંથી ઘણા બધા વાસણો બને, અલગ અલગ ઘાટ બનાવી શકાય. સોનામાંથી ઘણા બધા અલંકારો બનાવી શકાય, અલગ અલગ એને ઘાટ આપી શકાય. કારણ મૂળની અંદર તો સોનું છે, સોનું તો એક જ છે. એમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વ કોઈનો એક છે, પૃથ્વીના આ છેડાથી ઓલા છેડા સુધી. પણ જ્યાં સુધી એકતાનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી વાદ વિવાદ થાય. પણ એકતાનું જ્ઞાન બતાવનાર, ભેદ બતાવનાર જો કોઈ સદગુરુ મળે તો વાદ વિવાદ ટળી જાય એમ છે. हमने भेद बताया, सदगुरु अविचल ज्ञान बताया, जाति प्राति भ्रमणा टाले, अलग एक समझाया, हिंदू मुसलमान दोनों धर्म एक ही, आत्म एक कहाया. हमने भेद बताया, सदगुरु अविचल ज्ञान बताया. गुरु ना ज्ञान ની અંદર વાદ વિવાદ ટળી જાય, જાતિ પ્રાતિ ભ્રમણા ટળી જાય. જાતિ પ્રાતિ ભ્રમણા ટાળે, अलग एक समझाया. ગમે કુળની અંદર જન્મ થયો હોય, જાતિ હોય, ભ્રાતિ હોય, બધી એક જાતની મનુષ્યને ભ્રમણા છે. એ હું બ્રાહ્મણ છું, વાણિયો છું, પટેલ છું, ક્ષત્રિય છું. તો ઈશ્વર તો સૌને એક સરખા જ જણે છે. સદગુરુ જેના સાસા સૌને સરખા ગણે, વાસી તેની સાસા. મુક્તિ કદી જૂઠું ન બને, કોઈ વાણિયા, કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ સૈદ ને કોઈ શેખ. પણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ જોઈ લો બાપા, આત્મ સર્વમાં એક. જ્યાંથી હિન્દુ આવ્યા ત્યાંથી મુસલમાન, ત્યાંથી પારસી ને હુદીસ. અજ્ઞાનીને મન જુદા, પણ આમાં જ્ઞાની કોને જુદા ગણે? તો બધા એમાં એક સરખું તત્વ વિલસીને રહ્યું છે. આપણે નાત જાત કર્યા છે, નોખા પાડ્યા છે. માટે જાતિ પ્રાતિ ભ્રમણા ટાળી, અલગ એક સમજાયા. બધાયનો ઈશ્વર એક છે, બધાયનો ધર્મ એક છે, બધાયની ભક્તિ એક જ છે. હિન્દુ હોય તોય ભલે, મુસલમાન હોય તોય ભલે. ધર્મ શું છે? બધાયનો ધર્મ પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરવી, પરમાત્માની ઓળખાણ કરવી, રામની ઓળખાણ કરવી, અલ્લાહની ઓળખાણ કરવી. સર્વ કોઈનો, પૃથ્વીના આ છેડાથી ઓલા છેડા સુધી સર્વ કોઈનો ધર્મ છે. अलग एक समझाया. राम क्यों तो भले, कृष्ण क्यों तो भले, अल्लाह क्यों तो भले. खाली नाम प्रयोग जुदा से, पण भगवान जुदा नहीं. सूर्य क्यों तो भले, रवि क्यों तो भले, सन क्यों तो भले. खाली नाम प्रयोग फेर से, पण सूर्य तो एक नो एक है. कोई सूर्य स्वरूपे ने माने से, कोई रवि स्वरूपे माने से, कोई सन स्वरूपे माने से. तो नाम प्रयोग जुदा से એટલે सूर्य जुदो નથી. એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. ईश्वर तो एक है. तो हिंदू मुसलमान दोनों एक ही धर्म, आत्मा एक कहाया. हिंदू नो धर्म ही गणो तो भले, मुसलमान नो धर्म गणो तो भले. बधाने पोताना आत्म स्वरूप ની ઓળખાણ કરવી. સત્ય સનાતન ધર્મ, સત્ય સ્વરૂપ તમારો આત્મા સનાતન, બધાય તત્તનની અંદર પોતે બિરાજમાન છે. ધર્મ એટલે અનંત બ્રહ્માંડોને ધારણ કરનાર શક્તિ, એનું નામ ધર્મ. ધર્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર પોતે. તો એટલે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરવી કોનો ધર્મ નહીં.
અને મુસલમાન હોય તો એ ભલે, હિન્દુ હોય તો એ ભલે, જે પામી ગયા છે બધા અહીંયા લક્ષ્ય બતાવે છે. બધા આ જ લક્ષ્ય બતાવે છે. તમે તમારા આત્માની ઓળખાણ કરો. તમારા દેહમાં જ આત્મ સ્વરૂપે પરમાત્મા બિરાજમાન છે. जाति प्राति ब्रह्मणा टाली अलग एक समझाया, हिंदू मुसलमान दोनों एक ही धर्म, आत्म एक कहाया, हमने भेद बताया, सदगुरु विशल ज्ञान बताया. कि अज्ञानी नी गत ज्ञानी जाने समझण केरो सार. गणपत गुरु गम पुरा पामे कोण, नर ने कोण नार रे, मन निगम पंथ निर्धार. जो पामे बेड़ो पार है, मन भक्ति योग ની અંદર સફળ થવું હોય, પરમાત્માની ઓળખાણ કરવી હોય, પરમાત્મા સુધી પહોંચવું હોય, તો આપણા ધર્મ ગ્રંથો છે જે માર્ગ બતાવે એ માર્ગ તમે અપનાવી લો તો જરૂર ભક્તિ યોગની અંદર સફળતા મળે. જે સંતો મહાપુરુષો ભક્તિ યોગની અંદર સફળતા મેળવી પરમાત્માને પામી ગયા, તો મહાપુરુષો કીધું માર્ગ ઉપર હાલ્યા જાઓ તો જરૂર આપણને ભક્તિ યોગની અંદર સફળતા મળે. તો વેપારની અંદર સફળ થવું હોય તો વેપારી કેમ કરવું પડે, ખેતીવાડીમાં સફળ થવું હોય તો ખેડૂત કેમ કરવો પડે, ને આપણે ભક્તિ યોગની અંદર સફળ થવું છે તો આપણા શાસ્ત્રો સંતો મહાપુરુષો જે માર્ગ ઉપર હાલી, જે ઈશ્વરને પામી ગયા છે, જો એ માર્ગ ઉપર હાલ્યું ને એની શિખામણ આપણે લેવી તો જરૂર ભક્તિ યોગની અંદર આપણે સફળતા પામી છે. એ કમાણી કરવાની સંતો મહાપુરુષોએ માર્ગ બતાવી, એ માર્ગ ઉપર આપણે હાલ્યું જવાનું છે તો જરૂર ભક્તિની અંદર આપણને સફળતા મળે છે. જેને જેને સફળતા મળે છે, જેણે શાસ્ત્રોનો આધાર લીધો, સંતોનો આધાર લીધો, મહાપુરુષોના સત્સંગની અંદર જેનું મન બંધાણો, જેની વૃત્તિ વિરામી ગઈ, જરૂર ભક્તિ યોગની અંદર સફળ થયા. કળયુગ છે એ વાત જ ખોટી છે. કળયુગની અંદર ભગવાન ન મળે એ વાત તદ્દન હાવ ખોટી છે. કળયુગ હોય તો ભાઈ સૂર્ય ન ઉગવો જોઈએ, કોઈ એમ કીધું. કળયુગની અંદર બધી વસ્તુ છે એટલે ભગવાન એક જ નહીં. એમ સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, નવલખ તારા છે, ઓક્સિજન છે, પવન છે, પાણી છે, વરસાદ છે, ચંદન છે, કલ્પવૃક્ષ છે, દરિયો છે, નદીઓ છે, પથ્થર છે, સોનું છે, રૂપું છે, સિંહ છે, દીપડા છે, વાઘ છે, બધાનો વંશ ભગવાનનો એકનો હોયો ગયો, એમ સંતોનો હોયો ગયો, એમ નહીં. એ તો સત્ય ન વધે ન ઘટે, રહે બરાબર કાયમ રહે સો કીર્તારા. અમર પ્યાલો ગુરુજી પાયો, મન મસ્તાના ભરો. દીવાના એ તો કાયમને માટે એક ક્ષણ વારે તે પૃથ્વી એના વિના હાલી શકે એમ નથી. સૂર્ય એનાથી હોય જગી શકાય એમ નથી. પણ ઓળખાવનાર, ભેદ બતાવનાર કોઈ સદગુરુ મળે ને જે માર્ગ બતાવો, જે પંથ બતાવો, એ પંથ ઉપર જો આપણે હાલવા મળવી તો જરૂર જેવી રીતે નદી છે પંથ ઉપર પોતે હાલી જાય છે, જરૂર એક સમયે સમુદ્રને મળે છે. એ મહાપુરુષો જે સમજણ બતાવી, માર્ગ બતાવી, એ માર્ગ ઉપર હાલવા મળવી તો જરૂર એક સમય ઈશ્વરને મળીને એ સ્વરૂપની અંદર આપણે ભળી જઈશ. પણ હાલવા મળે એની વાતો છે, એનું કામ છે. બાકી ઊભા રહીને મારી જેમ વાતો કરે આજ નહીં, કોઈ દી નહીં પોગે, કોઈ દી નહીં પોગે. માર્ગ ઉપર વાળીને જેને મુઠ્ઠીઓ વાળી હાલવા મળ્યા, દોડવા મળ્યા તો આજ નહીં તો કાલ, કાલ નહીં તો પરમ દિવસે, પરમ દિવસે નહીં તો મહિને, મહિને નહીં તો 2 મહિને, વર્ષે, પણ જરૂર એક સમયનો પંથ કપાઈને મુકામ સુધી પહોંચી જાય છે. એમ બાપા પંથ ધારી પંથ ઉપર હાલવા મળ્યા છે, માર્ગ કાપવા મળ્યા છે, એનો માર્ગ કપાય છે, જ્યાં મુકામે જવું છે ત્યાં જરૂર પહોંચી જવાય છે. પણ ભક્તિની વાતો આવે, ધર્મની વાતો આવીને હપ્તા મારે હજી તો આપણે રળવા જવડા સીવી. ભજન કરવાની હજી બહુ વાર છે. ગઢા થાયશું કે નહીં, આપણે હાલવી તો આપણે ભગવાનનું ભજન કરશું. ભગવાન કે ક્યાંય નો હાલો, ભગવાન કે તેમ મને નો હાલો. હવે તેમ ધર્મમાંથી નીકળી ગયા કેવા ઢાંડા બળી જાય, કેમ ધર્મમાંથી નીકળી જાય. એટલે ક્યાંય નો હાલે, સંસારમાં નો હાલે, વ્યવહારમાં નો હાલે, રળવામાં નો હાલે, ક્યાંય જગ્યાએ નો હાલે તો ભગવાનની ભક્તિમાં હાલે. એમ પછી વાસી ફળ કહેવાય, બગડી ગયેલું ફળ કહેવાય. બગડી ગયેલું કઈ ફળ હાલે, અને જેમ માણસ પાકતું જાય ને એમ બગડતું જાય. આ ફળ એવું મીઠું ન થાય, બગડે. આ ફળ બગડતું જાય અને બીજા ફળ જેમ પાકે ને મીઠા થતા જાય.
પછી બગડી ગયેલું કઈ ફળ હાલે નહીં તો કચરા ટોપલીમાં જાય, બીજે ક્યાં હાલે? એટલે બગડી નો જાય ને એ પેલા આપણે ભજન કરી લેવાનું છે, ને ભજન કરી લે એની જગતની અંદર બલિહારી છે. બાકી તો ધન છે, સંપત્તિ છે, હાથ છે, કાલ નથી ને કદાચ ગમે એટલી ભેગી કરી તો એ હારે આવે એમ નથી. રામ નામની કમાણી કરી, ભક્તિની કમાણી કરી, પરમ સુખી થશે. અને મનુષ્ય જીવનની અંદર એ કમાણી હાસી છે ને એ કમાણી હારે આવે એમ છે. તો એ કમાણી કરવા માટે મહાપુરુષો રાત દિવસના દાખલા આપણને ઉજાગર કરે છે. હવે આ કમાણી રામ નામની કરવી જોઈએ, સાચું ધન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આ ધન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમને કોઈ દી દુઃખ નહીં આપે, કોઈ દી દુઃખ નહીં આપે. તમે સુતા હોય તો કોઈ પ્રકારનું ટેન્શન નહીં, કોઈ દી સોર લૂંટી ન જાય. ના ધંધો તમે જેમ વાપરો એમ અધિક થતું જાય. આ ધન કોઈ દી ખૂટે, અને ઓલું ધન જેમ વાપરો એમ ખૂટતું જાય, વાપરો એમ ખૂટતો જાય. ને એ કમાણી કરવા માટે મહાપુરુષો આપણને સમજણ આપે છે. એ ધન આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને એ ધન જેને જેને મળ્યું છે ગુરુ કૃપાથી મળ્યું છે. ગુરુ કૃપા સિવાય એ ધન મળતું નથી. સાસુ ધન છે મારે, સાસુ ધન છે સદગુરુની સાસુધન છે મારે, સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે. માને ધન પોતાનું, જગત જમાને ધન પોતાનું, અંતે શેરવે નિર્ધન છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે. સાસુધન છે મારે, સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે. જિંદગી આખીનો તન મન બુદ્ધિ, જિંદગી આખીનો રળતર ઈ બધું પડતર છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે. સાસુધન છે મારે, સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે. ચાલતી વેળાએ મૂંઝવે મોહથી, ચાલતી વેળાએ મૂંઝવે મોહથી, મમતાના બંધન નડતર છે સદગુરુની કૃપા મારે, સાસુધન છે.
સાસુધન છે મારે સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે સાસુધન છે દાસ લાભો સાસુધન સંત જન પામે દાસ લાભો સાસુધન સંત જન પામે જોડે જોડના જૂના ધનવંત છે સદગુરુની કૃપા મારે સાસુધન છે જુગના જૂના ધનવંત છે સદગુરુની કૃપા મારે સાસુધન છે સાસુધન છે મારે સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે સાસુધન છે સદગુરુની કૃપા મારે સાસુધન છે સદગુરુદેવની જ મારામ બાપાની જ પોપટરામ બાપાની લાભેશ્વરનાથ ઉગમ ભોજની